talented, very young, our little star. So let's invite our special guest. Start with the Lavana Maharzan. Lavana, are you there? Happy New Year. Can you hear us? Hello. Hi, good. Namaste. Hi, So, namaste. so you are in the air. So what are you going to start with the program? Welcome to the Radio Nepal USA. And let's perform what you have planned for today, our listeners. I'm going to be singing the U.S. national anthem. Awesome. Oh, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over ramparts we marched, were so gallantly streaming, and the rockets right by the bombs were stealing out, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave? Awesome. Very beautiful. So let me play the national anthem of Nepal, and then we'll come to you, and then we'll do another song from you. Just give me a second here. Thank you. Awesome. So, Lavana, so how did you celebrate a New Year? I stayed with my family at home. We decorated all over the house, and we toasted at home. And yeah, we celebrated a lot. Awesome. So, okay, so could you tell our listeners about you? When did you start singing, and what is your favorite music style? And then we'll perform your song. Mm-hmm. So I started singing at 2, and I started playing the piano at 3. I started playing the violin about a year ago, and my favorite type of music is hip-hop or lo-fi music, and I am going to be singing my original song, To Be With You. It's Nepali and English. Awesome. Please go ahead. Thank you. To be close, छोरी भन्न चाहन्छु आँखाको नानीमा तस्बिर यो छानीमा साँचेर राखे पाए All I need is the time we can share moments where we can stay forever when we are together. All
some music here. सर को नाम बोलो।
He's not here. Awesome, awesome. Happy New Year, listeners. This is Radio Nepal. You're listening Radio Nepali USA at 13:10 a.m. If you are driving, you can tune into this program, and we have an awesome, very special program tonight. So we have, like 2-hour program. So if you are at home, you can download this. Download the app, Radio Mirchi 1310, and you can listen. If you don't have signal, you wanna listen by dialing 605-472-9355. You can dial in there. So we are moving the program, and meanwhile we are connecting our guest of us tonight. Sapna ji, are you there? Can you hear me? Yes, I can. Can you hear me? Yes, beautifully. So we can hear you. So now we are starting. We have our other guest, local talent in our studio. And let's first hear from what they are going to give to our Bay Area listeners and all of Radio Nepali listeners. And then we'll talk to them briefly, and then we'll hear. And then after that, we'll start today's special program at the Radio Nepali USA. Sapna ji, केही नयाँ वर्षको लागि तपाईले कसरी मनाउनु भयो त? नयाँ वर्ष मैले फ्यामिली र साथीभाइहरूसँग मिलेर मनाएँ। आई मिन सानो ग्रुप आफ्नो पड हाम्रो जुन छ त्यो पड भित्र मनायौँ हैन। अनि फायरवर्क्सहरू हेर्यौं। आई मिन एकदम लोकी यो वर्ष त केही त्यस्तो ठुलो कुरा गर्ने भन्ने भएन है। And so it was fun. It was low key, but it was fun. तपाईले कसरी मनाउनु भयो? Especially, yeah. So मैले चाहिँ यसपालि यो कोरोनाको महामारी 2020 लाई ल चाँडै नै बाइ बाइ गरौँ भनेर एउटा चाहिँ हैन यो नयाँ तरिकाले मनाउने मैले चाहिँ सत्यनारायण भगवानको पूजा गरेको थिएँ। मैले चाहिँ ठ्याक्कै 10:30 मा सुरु गरेँ अनि ठ्याक्कै 12:30 मा सक्यो। हाम्रो यहाँ पण्डितजी हुनुहुन्छ लोकल बेरिया नेपाली पण्डितजी बाबु लुटेलजीले उहाँले ग्रेसियली हामीलाई छोटो समयमा इन्फर्म गर्दा पनि उहाँ दिएर पूजा गरिदिनु भयो त्यत्रो मध्यरातमा। Very blessed to have it. So let's start this new year 2021 with a beautiful gift from our local Bay Area artist. Let's नमस्कार, मेरो नाम भुवन पराजुली। म र सँग साथमा हुनुहुन्छ साथ दिन शैलेन्द्र आचार्य भाइ। र आज हामी चाहिँ नि हाम्रो एउटा नेपाली मेलोडी फ्लुट र मादलबाट सुरु गर्दैछौँ। तपाईहरु सबैलाई ह्यापी न्यू इयर। Thank you. Welcome to the studio, Shalenji and Bhuvanji. Happy New Year to all the living Bay Area. Welcome to the studio. Yeah, right. We're looking forward to it. Thank you so much.
Awesome. So भुवनजी र शैलेन्द्रजी तपाईहरुले न्यू इयर कसरी मनाउनु भयो? मैले न्यू इयर वास्तवमा लास्ट इयर्समा मैले न्यू इयर चाहिँ केही स्पिरिचुअल आध्यात्मिक कुराहरू गरेर मन्दिरमा गएर पूजा गरेर आराधना गरेर गर्थेँ। यसपालि चाहिँ मैले गर्न पाइनँ। साथीहरूसँग हामी बाहिर गयौँ, हाइकिङ गर्न गयौँ। Awesome. त्यसरी नै मान्यो। यो यसपालि चाहिँ यो ढोकामा थुनिएर फ्रेश एयर गर्दा पनि रमाइलो हुन्छ। हजुर। Yes. Okay. भुवनजी यो तपाईँ त इन्जिनियर मान्छे इज लाइक हाइटेक गाई, हाइटेकबाट बाँसुरी कसरी यो परिवर्तन रूपान्तरण? म्युजिकको इन्ट्रेस्ट त सधैँ हुन्थ्यो। अब म्युजिकको इन्ट्रेस्ट हुँदा पनि अब टाइमले गर्दाखेरि पनि खासै प्र्याक्टिस गर्न पाइन्थेन। अब पढाइ लेखाइ सबै सकिसकेर प्रोफेसनमा लागिसकेपछि बाँकी रहेको टाइममा के गर्ने भन्दा फ्लुट। अनि म अलिकति मेडिटेसन पनि गर्छु। मेडिटेसन गर्ने बेलामा फ्लुटको धुन सुन्दा अनि वाट इफ आई स्टार्ट प्लेइङ बाई माइसेल्फ भन्ने आएर अनि मैले आफैले सुरु गरेँ। अहिले 2-4वटा नेपाली मेलोडीहरू, 2-4वटा हिन्दी, एउटा इङ्ग्लिस प्र्याक्टिस गर्दैछु। आइम अ प्र्याक्टिसनर, आइम नट अ म्युजिसियन अर अ फ्लुटिस्ट एज सच, तर प्र्याक्टिस गर्दैछु। awesome. मलाई यो तपाईले बाँसुरी मलाई सबभन्दा मन पर्ने बाजा नै बाँसुरी हो। किनभने बाँसुरी बजाउनलाई तपाईले आफ्नो जीवन दिनुपर्छ के ज्यान दिनुपर्छ भनेको मतलब तपाईले यो श्वास दिनुपर्छ हैन। यदि कुनै अब जस्तो कि मादलमा तपाईले ड्याङ 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 हान्नुहुन्छ त्यो छालामाथि आवाज निक्लिन्छ। अब यसमा तपाईले श्वास जीवन दिनुहुन्छ। So thank you for doing that because I'm a devotee of Lord Krishna and that I'm very influenced by the flute. So अब यो एउटा जुन अर्को कोसेली के ल्याउनु भएको छ? अर्को कोसेली छ हामीले चाहिँ आज ओम जय जगदीश हरे भन्ने एउटा छ Bhajan of the भजन। Okay, hold on. So you Bhajan of the week हाम्रो Sapna ji, we have a sponsor for the Bhajan of the week, Jen Travel. केही भन्नुहुन्छ कि Jen Travel को बारेमा? जेन ट्राभल्सले हाम्रो लागि स्पोन्सर गर्नुभएको छ योपालिको भजन अफ द विक है। थ्याङ्क यू सो मच जेन ट्राभल्स। अनि जेन ट्राभल्स यहाँहरूले सुन्नुभएको छैन भने यहाँहरूको जेन ट्राभलको वेबसाइटमा जान सक्नुहुन्छ www.gentravels.com। अनि उहाँहरूको फोन नम्बर चाहिँ 408-373-0603 अनि इङ्ग्लिसमा 408-373-0603। So भुवनजी र शैलेन्द्रजी तपाईहरु टिकट गर्न कहाँ जानुहुन्छ युजुअली? नेपालको टिकट? मैले एक दुईचोटि जेन ट्राभललाई पनि कल चाहिँ गरेको छु पास्टमा। आई डोन्ट थिंक आई एभर पर्चेस, somehow it didn't work out. Moving forward, I think we can form some alliance and start going with Jen Travels. Absolutely. किनभने Jen Travel is हाम्रो Bhajan of the week. They travel like a sponsor, and they have been in business for since 2007, and they are 24/7 by the way, and they are operating here in Nepal, so they can give you good service. Their ticket fee is very competitive. If you buy directly on the like say Qatar Airways or some other airlines, you can get the similar kind of deal. So if you can help support Jen Travels. Absolutely. So Sapna ji, do you have how they can reach the Jen Travels? अघि मैले भनेको जस्तै जेन ट्राभलको वेबसाइटमा जान सक्नुहुन्छ www.gentravels.com। अनि उहाँहरूको फोन नम्बर one more time, I'm saying it in English, I'll repeat it in Nepali as well, 408-373-0603 अनि नेपालीमा भन्दाखेरि 408-373-0603। तपाईलाई नेपाली अझै आउँछ है? मैले त्यो यो पैसा नम्बरहरु त म कस्तो गोलमाल हुन्छ मेरो त। दुईटा ल्याङ्ग्वेजलाई म छुट्टै राख्छु। नेपालीलाई नेपाली मात्र बोल्दाखेरि प्रयोग गर्छु, इङ्ग्लिस बोल्दा इङ्ग्लिस मात्र प्रयोग गर्ने भए भएर आउँछ, अहिले पनि सजिलै आउँछ मुखमा। धन्यवाद। सो अब हामी ल्याउँदै छौ भजन अफ द वीक, लोकल आर्टिस्ट engineer, tech engineer, He's a healthcare professional. and healthcare professional. See, music and art, anybody can do it. If
you have passion. So let's welcome again. You are listening Radio Nepali, USA, from the heart of the Silicon Valley, the tech capital of the world. And now we are taking to the beautiful flute. And this is Jai Jagdish Hare. Om Jai Jagdish Hare. Let's start. अर्को कुनै कसैले छ कि आज फर्चुनेटली जिन ट्राभलको कुरा गर्दाखेरि म चाहिँ I'm fan of जिन ट्राभल. It's been like for the past 10 years and I've been using जिन ट्राभल. Like many times I've bought tickets from there. They really have good service and appreciate. Thank you for this. This is a good testimonial to that. So thank you very much. यस्तो short notice मा स्टुडियोमा आइदिनु यस्तो ब्युटिफुल आज हामी कार्यक्रम सुरु गरिदिनु भयो. अब हामीसँग आज एक स्पेशल प्रोग्राम छ. लिसनरहरू सपनाजी कहाँबाट एकचोटि फेरि भनिदिनुहोस् कसरी दे क्यान लिसन. नाउ वी आर गोइङ टु स्टार्ट भेरी सुन आवर स्पेशल. Oh, I know. हाम्रो ग्रान्ड आजको होइन त. So श्रोताहरूले आफ्नो ब्राउजरमा www.radiomirchi1310.com बाट सुन्न सक्नुहुन्छ या डायल इन गरेर 605472935 मा डायल इन गरेर पनि सुन्न सक्नुहुन्छ. म नेपालीमा पनि भन्छु है 60547293555 डायल इन गरेर पनि सुन्न सक्नुहुन्छ र एन्ड्रोइड एप डाउनलोड गरेर पनि सुन्न सक्नुहुनेछ. सो सपनाजी के छ आजको स्पेशल प्रोग्राम? तपाईले अलिकति खुलासा गर्नुहुन्छ कि हाम्रो श्रोताहरू? अलि त श्रोताहरूलाई सोच्ने मौकै दिउँ होइन. आजको हाम्रो एकदम स्पेशल गेस्ट हुनुहुन्छ है. हामी सबैले चिनिरहेको सुनिरहेको नाम हो. यहाँहरूलाई सबैलाई थाहा नै होला. अब अलिकति सस्पेन्स राखेर पहिला उहाँको गीत बजाउने हो कि गीत बजाएर अनि इन्ट्रोड्युस गर्ने हो कि? Okay, so we have kind of a special welcome. So hamro as a local artist, they are not really professional, they are just a hobbyist. उहाँहरूले एउटा अर्को एउटा कसैले भेट गरेर हाम्रो चिफ गेस्टलाई आज वेलकम गर्दै हुनुहुन्छ. रोमनजी अब के व्हाट इज द नेक्स्ट कसैले हाम्रो आजको सुपर गेस्टको लागि के आज बजाउँदा हुन्छ? यो बजाए पनि हुन्छ तपाईलाई जुन लाग्छ त्यो हाम्रो. Yes, you can start. हुन्छ.
Thank you, Bhuvanji. Beautiful melody. Thank you again coming for the studio. We'll connecting you in the future. And Happy New Year. And thank you. All right, श्रोताहरू हामी अब अगाडि बढ्दैछौँ. अब हामी एउटा गीत बजाउँछौँ, त्यसपछि हाम्रो चिफ गेस्टलाई इन्ट्रोड्युस गर्छौँ. सपनाजी कस्तो के विचार छ? हो नि, पक्कै पनि श्रोताहरूलाई उहाँको गीत सुन्ने मौका दिनु पर्यो अन्तसूची, अनि उहाँहरूलाई पनि थाहा हुन्छ को आउँदै हुनुहुन्छ भनेर. So सपनाजी सो यो सङ तपाईँ त अब हाम्रो यो के भन्छ लिसनरहरूलाई यो गीत मन परेको होला, उहाँहरू रिसाउने त भएको छैन होला हैन? रिसाउनु पक्कै भएको छैन. अब अलि कुरा आयो भने चाहिँ रिसाउनु हुन्छ होला. हामीले हाम्रो मेन गेस्टलाई त आज बोलाउनै पर्छ. अब चाहिँ ढिलो नगरौँ. आज हाम्रो चिफ गेस्ट हामी निम्त्याउँदै छौँ all the way from काठमाडौँ नेपाल देखि लिएर आज हामी कहाँ आउँदै हुनुहुन्छ एकदम पपुलर जनता जनार्दनको मन पर्ने सबभन्दा ग्रेट कलाकार. उहाँ चाहिँ लास्ट 25 वर्ष 30 वर्षदेखि नै नेपालमा किङ अफ द बक्स अफिस त्यहाँ तपाईँको उहाँले 300 भन्दा बढी मुभी गरिसक्नु भएको छ. अब तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु होला म कसको कुरा गर्दैछु. आज हामी कहाँ आउँदै हुनुहुन्छ रेडियो नेपाल युएसएमा तपाईको न्यू इयरलाई अझै राम्रो बनाउनमा हाम्रो मेगा स्टार महानायक मिस्टर राजेश हमाललाई हामी रेडियो नेपाल युएसए सिलिकन भ्याली यो हाम्रो रेडियो नेपाल स्टुडियोमा स्वागत गर्छौं. सर, यु आर इन एयर. वेलकम टु द शो.
म्युट छ जस्तो छ एकपल्ट माइक्रोफोन अन गर्नु नमस्कार सबैलाई थ्यांक यू ह्यापी न्यू इयर सो हजुरले न्यू इयर कसरी मनाउनु भयो त म पोखरा गएको थिएँ हिजो मात्रै आएँ 3-4 दिन चाहिँ पोखरामा मनायो त्यहाँ राम्रो वातावरण छ रमाइलो भयो awesome awesome so यो लकडाउनको बेलामा घरबाट बाहिर निस्केर यसो फ्रेश एयर फेवातालको वरिपरि त एकदम रमाइलो छ that's looks like one of your favorite place to shoot the film or even to take vacation हो पोखरा मलाई मन पर्छ पोखरा अब काठमाडौँ भन्दा सफा पनि छ र वातावरण हिसाबले स्वच्छ पनि छ रमाइलो ठाउँ छ पोखरालाई अब प्रकृतिले पनि साथ दिएको छ हैन राम्रो हिमालहरू हेर्न पाइन्छ तालहरू छ तर कोभिड भएको कारण यसपालि चाहिँ नि अलि भिडभाडसँग बचेर अलि एकान्त ठाउँमा गएर चाहिँ हामीले न्यू इयर मनायौं आपसमा थ्यांक यू सर हाम्रो यो छोटो एकदम रिक्वेस्ट मलाई त यो विश्वासै भइरहेको थिएन कि आजको न्यू इयर हजुरसँग यसरी विदेशमा बसेर यो हाम्रो नयाँ रेडियो हो भर्खर यो चौथो विकमा गइरहेछ एक्चुअली अफिसियल आज नै हो हजुरबाट उद्घाटन हामी गर्न खोजिरहेछौँ सो द्याट्स लाइक रियली थ्यांक यू फर आज आइदिनु भएकोमा बिकज मैले हजुरसँग इट्स लाइक तपाईको जुन 3 घुम्ती 3टा घुम्तीको जुन भन्नुहुन्छ नि जे त्यो फिल्ममा पनि 3वटा स्टेज हुन्छ मेरो तपाईको र मेरो यो भेटघाटमा पनि 3टा स्टेज छ म वन्स अपन अ टाइम म लैजान्छु हाम्रो श्रोताहरूलाई जब म काठमाडौँमा पढ्थेँ त्यो म चाहिँ अस्कलमा त्यहाँ चाहिँ मेरो गाउँ चाहिँ राजविराज सप्तरी हो म चाहिँ 45 मा म आएको थिएँ गाउँबाट त्यति बेला काठमाडौँमा शार्क सम्मेलन हुँदै थियो काठमाडौँ कति ब्युटिफुल अब एभ्रिथिङ यु नो लाइक अलकत्रादेखि लिएर एकदम ब्युटिफुल लागेको थियो कि मलाई त कहाँ अर्कै एकदम स्विजरल्यान्ड आइपुगे जस्तो भएको थियो कि त्यति बेला फिल अनि त्यति बेला नै म चाहिँ पढ्दै गर्दाखेरि हजुरको अब बाउले दिएको पैसा कहाँ फिल्म हेर्न जानु भने फिल्म चाहिँ पहिलो 2 वर्ष हेरिएन अनि त्यो जाँच सकेपछि अनि ट्याक्कै त्यति बेला मुभी आइरहेको थियो कयामत से कयामत तक र अर्को मैंने प्यार किया आएको थियो अनि मैंने प्यार कियामा त्यो सलमान खान यस्तो पातलो यस्तो मान्छेको फिल्म के हेर्न भने हेरिएन अनि त्यतिकै बेला चाहिँ खास त हजुरको यो मुभी आएको थियो एउटा युगदेखि युगसम्म मैले ठुलो पोस्टर देखाएको थिएँ अब त्यति बेला चाहिँ सिनेमा हलमा जाँदाखेरि धेरै पैसा लाग्ने हामीसँग पैसा नहुने अनि त्यति बेला चाहिँ भिरकुटी मण्डपमा एउटा टेन्टमा तपाईको तिरपालमा राखेर एउटा सानो भिडियो हुन्थ्यो अनि त्यसपछि चटाईमा बसेर फिल्म हेर्ने त्यो अनि त्यति बेला चाहिँ मलाई याद आउँछ अनि त्यस्तै क्रममा हाम्रो एक्जाम भयो अनि त्यसपछि मैले कोलम्बो प्लान पाएँ र त्यसपछि म चाइना पढ्न गएँ हजुरको त्यो मुभी हेर्ने भन्छ भने त्यो हेर्नै पाएन त्यति बेला अनि अस्ति आउँदाखेरि यस्तै ठ्याक्कै हाम्रो यहाँ प्रिय मित्र हुनुहुन्छ प्रिन्स युवराज कार्की अनिल पाण्डेजी र प्रकाश थापाजी अनि ट्याक्कै ल आज चाहिँ एकदम स्पेसल गेस्ट छ म तिमीलाई लैजान्छु भनेर भन्नुभयो हुन्छ होइन मैले प्रकाशजी कहाँ जाने मैले त कोही कलाकारहरूको चिनेको पनि छैन मैले मुभी हेरेको पनि छैन होइन जाउँ रमाइलो हुन्छ अनि त्यसपछि ठ्याक्कै सरप्राइज ओ माई गड सो आई मेट यु द्याट्स इन अ कफी सप एन्ड तपाईँ एयरपोर्ट जाँदै हुनुहुन्थ्यो सो द्याट वाज लाइक हो दिस इज लाइक त्यो सेकेन्ड टच है अनि त्यसपछि हाम्रो रेडियो सुरु हुँदै थियो अनि अब यो न्यू इयरलाई एकदम ठुलो कलाकार ल्याउनु कसलाई ल्याउने एकैचोटि दिमागमा आयो कि हजुरसँग ओके फेसमा कनेक्सन भएको छ लेट मी ट्राई इफ ही टेक्स्टमा यु नो सी माई टेक्स्ट सो आई कुड नट बिलिभ द्याट यु नो आई वाज सो ह्याप्पी द्याट रिप्लाइड माई टेक्स्ट because I thought, you know, he'll say, oh, who is this guy? I don't even remember. So, but you're not only Mahanayak, I feel that you are Mahamanav. You know, you're so generous. You keep your promise. That was a big thing for me. So, Sapna, what do you say? Do you believe that we will be hosting today the New Year celebration with Rajeshji? Not at all. Namaste, Rajeshji. Happy New Year, Yalai. Ani, thank you so much for coming. I mean, मैले आज आफैलाई हैन 3 चोटी जस्तो चिमाटिसकेला just to make sure I'm not dreaming, you know, it's so that I'm reminding myself, okay, it's happening, it's really happening. I'm talking to Rajesh Hamal and this is a reality. Thank you so much. It's such a humbling experience for us. Hey, thank you for coming to our show and hopefully you'll enjoy as we do. So yeah, Bay Area ma so हाम्रो शो चाहिँ रेडियोमा हामी ट्युन गर्छौं लोकल almost Bay Area ma 50,000 देखि 60,000 नेपाली भाषा बोल्ने मान्छेहरू छन्
if you count other like Sikkim, Darjeeling, all this, it goes more. Radio they can tune in while driving, also at home, and they can also listen by the apps. So app but worldwide Manchester Sunirasan, Australia, Sweden, I mean, so even in Nepal and Kathmandu. So today, so we are very honored and very pleased that you are here with us to celebrating New Year. So New Year को उपलक्ष्यमा हजुरले हाम्रो श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब हाम्रो लास्ट इयर 2020 त असाध्यै तनावपूर्ण नै बित्यो हैन। कोभिडको चाहिँ नि संक्रमणमा चाहिँ नि हामी सबैजना ग्रसित थियौं, संसारका सबै व्यक्तिहरू। अब यो 2021 मा अब केही नयाँ होपका साथ स्टार्ट हुन्छ कि भन्ने चाहिँ नि उद्देश्य छ, हेर्दै जाउँ। तर अब न्यू इयर आउँदाखेरि जहिले पनि मान्छेहरूलाई केही न केही उत्साह त भइ नै हाल्छ कि अब नयाँ कुराहरू केही थालनी गरौँ, नयाँ तरिकाले आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउँ भन्ने एउटा मनसाय पनि हुन्छ र एउटा अवसर पनि हो। त्यसकारण न्यू इयर जहिले पनि एउटा नयाँ होप लिएर आउँछ, नयाँ किरण लिएर आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि हामी सबैलाई उत्साहित पनि पार्छ। नयाँ वर्षको महत्त्व त्यही नै हो। धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ नयाँ वर्षमा अब नयाँ नयाँ योजनाहरू पनि बनाउनुहुन्छ हैन, नयाँ नयाँ मनस्थितिका साथ चाहिँ अगाडि बढ्छु भन्ने किसिमको चाहिँ नि मनस्थिति पनि राख्नुहुन्छ। त्यसैले नयाँ वर्षले चाहिँ हामी सबैको बीच चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण समय चाहिँ हुन्छ। त्यही नै हो र आशा गरौँ 2021 चाहिँ अब हामी जुन एउटा संक्रमणबाट गुज्रिरहेको छौँ, अब त्यसबाट हामी पूर्ण मुक्त त भइसकेका छैनौँ, अझ अमेरिका त झनै ग्रसित छ। आशा गरौँ 2021 बाट चाहिँ हामी यस संक्रमणबाट मुक्ति प्राप्त गर्छौँ ढिलो चाँडो। त्यही नै हो 2020 मा हामीले गर्ने एउटा होप, एउटा आशा चाहिँ नि त्यही नै हो कि यो नयाँ वर्षमा चाहिँ नि त्यो पुरानो जुन संक्रमण थियो कोभिड, हामीले जसलाई कोभिड-19 भन्थ्यौँ, त्यो 20 भरि रहिरह्यो। अब 21 मा पनि हाम्रो साथ छ, तर यो 21 नसकिँदै चाहिँ नि त्यसबाट चाहिँ नि हामी मुक्त हौँ, त्यही नै प्रार्थना छ। अरू त त्यही नै हो। अब नयाँ नयाँ योजनाहरू बनाइरहेका छौँ। अब यो संक्रमण भए तापनि अब हामी अब मेरो आफ्नै जीवनमा पनि अब नयाँ सिनेमा सुरुवात गर्ने योजना पनि गरिरहेका छौँ। अहिले पोखरा जानुको उद्देश्य पनि त्यही नै थियो। एकातिर न्यू इयर मनाउने उद्देश्य पनि थियो र अर्को उद्देश्य चाहिँ नि नयाँ प्रोजेक्टको बारेमा छलफल गर्ने, कुरा गर्ने पनि थियो। त्यसैले यो अब कोभिड हामी बीच भए तापनि नयाँ नयाँ उद्देश्यहरू र नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरूको योजना चाहिँ नि गरि नै रहेका छौँ। विशेष गरी अब मैले त गरि नै रहेको छु र मलाई लाग्छ कि अब चाँडै नै 1-1.5 महिना 1-2 महिनामा चाहिँ हामी नयाँ प्रोजेक्ट पनि लन्च गर्छौँ। त्यस बारेमा 2021 चाहिँ नि व्यक्तिगत रूपमा मेरो लागि महत्त्वपूर्ण छ जस्तो लाग्छ। Awesome. So यो न्यू इयरको सुरुवात यहाँ युएसमा writing the resolution, writing the goals, and then coming up the strategy and plan how to achieve the goals. हजुरले पनि त्यस्तै के गर्नुहुन्छ? You write the goals and come up with a strategy and think about it, give a time, and then you take a action. What's your follow through process of your new year goal setting? हैन, अब न्यू इयरमा अब हामी सबैको उद्देश्य एउटा अब नयाँ बिगिनिङ गरौँ भन्ने त हुन्छ नै हैन। या अब आफूले गरिरहेको कुरालाई अझ राम्रोसँग परिष्कृत, अझ परिमार्जित हिसाबबाट अगाडि बढाउँ भन्ने पनि उद्देश्य हुन्छ। त्यही नै हो मेरो पनि। तर अब मेरो मेन उद्देश्य 2021 मा चाहिँ किनकि मैले अहिले धेरै समय भएको छ फिल्म नगरेको, अबाउट अलमोस्ट 4 इयर्स भइसक्यो मैले फिल्म नगरेको। 2021 मा चाहिँ नि एउटा नयाँ फिल्मको लन्च गर्दैछौँ हामी। त्यो चाहिँ मेरो लागि एउटा नयाँ सुरुवात हुन्छ 2021 मा। त्यही नै हो मेरो मेन गोल र उद्देश्य। अनि त्यस बाहेक त अब हरेक व्यक्तिले चाहिँ नि अब हाउ टु बी स्पिरिचुअली, मेन्टली, फिजिकली आफूलाई कसरी फिट राख्ने, कसरी आफूलाई चाहिँ नि
अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी सबैले सोच्नु नै पर्छ। तर अब हाम्रो जीवनमा कति कुराहरूसँग हामीले साथ पाउँछौँ, कति कुराले साथ पाउँदैनौँ। त्यसकारण हामीले राखेका रेजोल्युसन्सहरू, राखेका उद्देश्यहरू कहिले केही पूर्ति पनि हुन्छन्, केही पूर्ति पनि हुँदैनन्। त्यो त जिउने क्रममा भइ नै हाल्छ। तर एउटा नयाँ होप र नयाँ उद्देश्यका साथ चाहिँ अवश्य पनि सबैजना अगाडि बढ्नुपर्छ नयाँ वर्षमा। Awesome, awesome. Okay पनि। So सपनाजी आजको प्रोग्रामलाई कसरी अगाडि बढाउने छ? आजको प्रोग्रामको हाम्रो सेगमेन्ट छ is what is your story? So we wanna take you in the radio on the air so that people in the Bay Area and worldwide they can hear your story and they get inspired. Because this throughout the your career, your lifetime, you have maintained such a good health, and then you have achieved a very successful career, and also kind of even reaching that height. जस्तो भन्छ कि यो सगरमाथा चढ्न गाह्रो छ, तर सगरमाथामा टिकिरहन झनै गाह्रो छ, र त्यसपछि सगरमाथाबाट ओर्लिन अतिकै गाह्रो छ, किनभने सबभन्दा एक्सिडेन्ट त्यस्तै हुन्छ। अब हजुरको करियरमा स्पेशली I feel that it's like a climbing a mountain because there was no opportunity. अब यसो हजुरको मैले धेरै इन्टरभ्यूहरू हेरेँ, धेरै क्वेसनहरू अलरेडी छ। So I want to ask something like with the mindset of Nepali American mindset with the local. So we'll have अब हाम्रो क्वेसन के भन्छ तल माथि होला। कहिले हामी त हजुरको बाल्यकाल जान्छौँ भने कहिले चाहिँ अब करियरको हाइटमा जान्छौँ र अलिक टफ क्वेसनहरू पनि सोध्नेछौँ, जसले कि हामी हजुरहरूको फ्यानलाई तपाईँको बारेमा अलिकति deep we should know who is Rajesh Hamal. So एउटा हाम्रो फ्यानहरूको पनि धेरै क्वेसनहरू छ, त्यो क्वेसनलाई हामी चाहिँ नेरेट गर्नेछौँ। So एउटा क्वेसन छ कि at the beginning, at your childhood, your parents were very well off. They were in foreign service of Nepali government. So you travel around the world. You have done very. आज नै म एउटा इन्टरभ्यू हेर्दै कि you most of the बालकाल बित्यो होस्टलमा. Is that true? How was that kind of? मतलब स्कुल बोर्डिङ तपाईँको धेरै बाल्यकाल जस्तो बोर्डिङ स्कुलहरूमा राम्रो पारिवारिक माहौल भन्दा पनि स्कुलहरूमा धेरै बित्यो. Is that true? What's your memory? मेरो स्कुलिङ चाहिँ नि त्यस्तै हस्टेलमा बितेन, तर पछि हायर स्टडिजको लागि चाहिँ म घरबाट टाढा भइरहेँ धेरै वर्ष। तर मेरो बाल्यकाल त्यही नै हो। अब मेरो बुवा फरेन सर्भिसमा हुनुहुन्थ्यो तपाईँले भने जस्तो। र इन्ट्रेस्टिङ के भयो भने मैले आफ्नो स्कुली जीवन चाहिँ नि कमसेकम 5-6वटा बेग्ला बेग्लै देशमा गरेँ होला, किनकि मेरो बुवाको अब 3-4 वर्ष एउटा देशमा 3-4 वर्ष अर्को देशमा ट्रान्सफर भइरहन्थ्यो, सरुवा भइरहन्थ्यो। अनि त्यो क्रममा चाहिँ नि देश पनि बेग्लै हुन्थ्यो अनि स्कुल पनि बेग्लै हुन्थ्यो। त्यस कारण स्कुल सक्नुभन्दा अगाडि कमसेकम 5-6वटा देशमा विभिन्न स्कुलहरूमा मैले अध्ययन गरेँ। त्यो हिसाबले चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ नै रह्यो। र पछि हायर स्टडिजको लागि चाहिँ नि म इन्डियामा धेरै वर्ष बसेँ, चण्डीगढ भन्ने ठाउँमा। त्यही नै हो मेरो अब बाल्यकालको मलाई सबैभन्दा आनन्द आउने चाहिँ नि जब विभिन्न राष्ट्रमा मेरो बुवाको सरुवा हुन्छ, त्यो विभिन्न राष्ट्रको कल्चर, रहनसहन, संस्कृति बुझ्ने मौका पनि पाइन्छ। र इन कोर्स अफ टाइम के हुन्छ भने धेरै कल्चर, धेरै राष्ट्रहरूसँग आवत-जावत भइसकेपछि सबैमा चाहिँ एउटा डिल गर्ने एउटा सहजता आउँछ कि यु फिल कम्फर्टेबल इन अल काइन्ड्स अफ कल्चर्स, हैन, डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज। कुनै घुलमिल गर्नु पनि सजिलो हुन्छ, तपाईँले भिन्न भिन्न कल्चरहरूलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने क्षमता पनि तपाईँमा बढ्छ। Basically you just you enjoy the diversity of the world. कुनै कुरा चाहिँ नि एकदमै म आदि छैन या यो मैले धेरै बुझ्दिन, योसँग म धेरै संगत गर्न चाहन्न भन्ने किसिमको मनस्थिति चाहिँ नि हुँदैन रहेछ। You kind of feel comfortable with all kinds of culture, हैन, सबै किसिमको राष्ट्रका व्यक्तिहरू। त्यो एडभान्टेज चाहिँ नि छ। तपाईँ जब विभिन्न कल्चरमा, विभिन्न राष्ट्रमा तपाईँ हुर्किनुहुन्छ,
ग्रो अप गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ अहिले फर्केर हेर्दाखेरि अब मेरो बुवाको प्रोफेसनले गर्दाखेरि मैले त्यो अपर्च्युनिटी पाएँ र राइट अब यो आजसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ आइएम एक्सट्रिमली ग्रेटफुल द्याट कि उहाँले मलाई त्यो अपर्च्युनिटी दिनुभयो होइन त्यो मौका दिनुभयो अनि त्यसले गर्दाखेरि it has enriched my personality, my outlook होइन मेरो बाल्यकालको चाहिँ नि अलिकति असाधारण पक्ष चाहिँ त्यो नै छ किनकि प्रायः जसो व्यक्तिहरू त अब बाल्यकालमा एउटै ठाउँमा एउटै स्कुलमा प्राय पढ्नुहुन्छ या आफ्नै राष्ट्र या आफ्नै कल्चर सँग मात्रै धेरै घुलमिल गरिरहनुहुन्छ त्यो हिसाबले हुर्किनुहुन्छ त्यो मानेमा चाहिँ नि मेरो बाल्यकाल अलिकति असाधारण चाहिँ नि रह्यो र खुसी पनि लाग्छ किनकि त्यसले नै मेरो आउटलुकलाई अब ब्रड गरेको छ होइन खुला गरेको छ उद्धार गरेको छ सो तपाईसँग गफ गर्दाखेरि मलाई कस्तो फिल हुन्छ भने आई फिल I get the realization that you are not only the Mahana, the great actor हुनुहुन्छ नि तपाईं I feel that you are very Mahagyani I feel that you're the tackling the problems the answer दिने जुन तपाईको हजुर कला छ it's like it is a God gifted you seems to understand the depth of that question and you तपाईले यस्तो पर्सपेक्टिभ भिजन हजुरको के सुरुदेखि के पढ्ने बानी थियो कि कस्तो मेन्टर थियो कि गुरु थियो कि how did you come up with those kind of global mindset एउटा human we are all same it is everywhere the same kind of problem we can if we decide we can succeed anywhere त्यस्तो माइन्डसेट हजुर कसरी डेभलप भयो अब त्यो एक हिसाबले म विभिन्न राष्ट्रमा घुमेर पनि हो र पर्सनल एफर्ट पनि हो मान्छेको आफ्नो आफ्नो नेचर पनि हुँदो रहेछ इन्ट्रेस्ट पनि हुँदो रहेछ मेरो इन्ट्रेस्टको विषय पनि हो र के छ भने नेचर पनि हो कि विभिन्न व्यक्तिहरू विभिन्न पृष्ठभूमिको व्यक्तिहरूसँग चाहिँ नि घुलमिल गर्न रुचाउने उहाँहरूको जस्तो तपाईँले अहिले यो कार्यक्रम चलाइरहनु भएको छ माई स्टोरी भनेर हरेक व्यक्तिको आफ्नो आफ्नो स्टोरी हुन्छ होइन त्यो जुनैसुकै ब्याकग्राउन्डको किन नहोस् जुनैसुकै राष्ट्रको किन नहोस् जुनैसुकै समुदायको किन नहोस् हरेक व्यक्तिको आफ्नो आफ्नो एउटा कथा हुन्छ र त्यो कथा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ र हरेकको कथाबाट केही न केही व्यक्तिले चाहिँ ज्ञान लिन पनि सक्छ आफ्नो कथासँग केही कुराहरू रिलेट पनि गर्न सक्छ त्यसकारण वान सुड बी ओपन अब हाम्रो प्राय जसो राष्ट्रमा चाहिँ के छ भने व्यक्तिहरू चाहिँ आफ्नो आफ्नै समुदायसँग चाहिँ लिमिटेड भएर बस्न रुचाउँछन् आफ्नै आफ्नै किसिमको मनस्थिति भएको व्यक्तिहरूसँग मात्रै घुलमिल गर्न रुचाउँछन् त्यो चाहिँ प्राय जस्तो सबै राष्ट्रहरूमा छ अझ विकसित राष्ट्रमा त अझ बढी छ होइन people intend to sort of like isolate with like-minded people similar culture people similar outlook भएको या similar background भएको या सोचाइ भएको मात्रै आफूलाई लिमिटेड गर्न रुचाउँछन् तर मेरो बानी चाहिँ पहिलेदेखि चाहिने भिन्दै व्यक्तिहरू इरेस्पेक्टिभ अफ उहाँहरू कुन ब्याकग्राउन्डको हुनुहुन्छ कुन समुदायको हुनुहुन्छ घुलमिल गरेर हरेक व्यक्तिको जीवनबाट चाहिँ केही न केही कथाहरूको चाहिँ ज्ञान लिएर किनकि भनिन्छ हरेक व्यक्तिले चाहिँ नि उसको जीवन नै एउटा साहित्य हो रे हरेक व्यक्तिको चाहे त्यो सडकमा व्यक्ति बस्ने व्यक्ति होस् चाहे त्यो अत्यन्त सक्सेसफुल व्यक्ति होस् या साथै इन्फ्लुएन्शियल व्यक्ति होस् एफ्लुएन्ट व्यक्ति होस् हरेक व्यक्ति चाहिँ आफैमा एउटा साहित्य बोकेको हुन्छ त्यसकारण हरेक व्यक्तिको भनाइहरू कुराहरू उसका अनुभवहरू चाहिँ त्यतिकै रोचक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई र मेरो नेचर पनि त्यही नै हो त्यसले गर्दाखेरि पनि होला कि मैले सबै किसिमको व्यक्तिहरूलाई बुझ्ने प्रयास गर्छु र सबै किसिमको व्यक्तिहरूसँग घुलमिल गर्न रुचाउँछु पनि अब नेपालमा पनि म अब विभिन्न क्षेत्रमा जाँदा डाँडा काँडामा जाँदा सबै समुदायको सबै
वर्गको व्यक्तिहरूसँग चाहिँ नि उत्तिकै सहज रूपमा चाहिँ नि प्रस्तुत हुन पनि रुचाउँछु किनकि हरेक व्यक्ति एभ्री पर्सन हेज एन इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी र हरेक व्यक्तिको स्टोरी चाहिँ नि त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यतिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र त्यो ज्ञानवर्धक पनि हुन्छ त्यसकारण एउटा लाइफमा यो विभिन्न व्यक्तिहरूको स्टोरीबाट आफूलाई किन वञ्चित राख्ने हैन सो यु गट बी ओपन with people पक्कै पनि त्यही त यसैमा फलोअप क्वेसन अब यति बाहिर बसिसकेर बाहिरको सिस्टमसँग घुलमिल गरिसकेका मान्छेलाई नेपाल फर्केर आएपछि नेपालको सिस्टममा एडजस्ट हुनलाई त कठिनाइहरू त पक्कै थियो होला चुनौतीहरू पक्कै पनि थियो होला के थियो होला त त्यस्ता चुनौतीहरू सुरुमा आउँदाखेरिको बेलालाई सुरुमा चाहिँ नि अलिकति गाह्रै भइरहेको थियो मलाई किनकि बाल्यकालदेखि नै बाहिर गएर हुनाले अनि एकैचोटि म 8-9 क्लासको हुँदाखेरि चाहिँ नि हामी नेपाल फर्क्यौँ त्यो बेलामा चाहिँ नि अलिकति मलाई एडजस्ट गर्न गाह्रो भइरहेको थियो किनकि बाहिर बस्दाखेरि अब धेरै जसो अर्कै भाषामा बढी बोलिरहने अनि यहाँ आउँदाखेरि अलिकति रिलेट गर्न गीत गर्न तर त्यही हो तर मेरो नेचर त्यो भए हुनाले मैले चाहिँ नि अब प्रयास चाहिँ गर्ने कोसिस गरिरहेँ कि अब मैले यही ठाउँलाई बढ्ता बुझ्नुपर्छ यहाँको संस्कृति बुझ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नि मलाई लागि नै रह्यो त्यस कारण स्कुली यहाँ आएर 8-9 क्लासमा आइसकेपछि चाहिँ नि त्यति मौका चाहिँ नि मैले पाइरहेको थिइनँ तर मलाई सबैभन्दा सुनौलो मौका चाहिँ मैले कहिले पाएँ भने जब म नेपाली चलचित्रमा प्रवेश गरेँ त्यस पश्चात चाहिँ नि मैले बाल्यकालमा जुन आफ्नो राष्ट्रलाई बुझ्ने आफ्नो समाजलाई बुझ्ने मौका त्यति पाइरहेको थिइनँ नेपाली चलचित्रमा आइसकेपछि चाहिँ नि एकदम भनौँ न सशक्त रूपमा चाहिँ मैले त्यो बुझ्ने मौका पाएँ र त्यसको फाइदा पनि मैले त्यसलाई उठाएँ मैले आई टुक द्याट एज एन अपर्च्युनिटी किनकि नेपाली फिल्म गर्दाखेरि हामी अब नेपालको विभिन्न भूभागमा जान्छौँ विभिन्न समुदायसँग चाहिँ नि घुलमिल गर्छौँ विभिन्न गाउँमा क्षेत्रमा हामीहरू सुटिङ गर्न जान्छौँ र त्यसलाई चाहिँ मैले अपर्च्युनिटीको रूपमा लिएँ खालि सुटिङमा मात्रै सीमित नभएर चाहिँ नि त्यहाँको व्यक्तिहरूलाई बुझ्ने त्यहाँको रहनसहन बुझ्ने गर्दाखेरि म कलाकार भए पनि स्थानीय व्यक्तिहरूसँग घुलमिल गर्न खुब रुचाउँथेँ र मेरो चलचित्रहरू पनि अब पछि चाहिँ नि गएर मैले गरेका एक्टिङ मेरा फिल्महरू चाहिँ नि आम नेपाली समुदायलाई प्रतिनिधि गर्ने टाइपको नि फिल्महरू बन्दै गयो त्यसले गर्दाखेरि मलाई झनै सजिलो भयो जुन चाहिँ नि बाल्यकालमा म टाढिएको थिएँ आफ्नै समाजसँग चलचित्रमा आएर चाहिँ नि मैले त्यो मौकाहरू पाएँ एकदमै नजिक हुने आम मतलब काठमाडौँमा बस्ने आम नेपालीले भन्दा पनि बढ्ता अपर्च्युनिटी पाएँ मैले एज अ कलाकार र त्यसको भरपुर फाइदा उठाएँ र अहिले त एकदमै आदि भइसक्यो म जहाँ गए पनि मलाई लाग्छ कि आफ्नै दाजुभाइ दिदीबहिनी हो जस्तो लाग्छ विभिन्न डाँडाको कुना काप्चामा गए पनि हिमालदेखि तराई पूर्व मेचीदेखि कोशी जहाँ गए पनि असाध्यै कम्फर्टेबल फिल गर्छु असाध्यै सहज फिल गर्छु यसमै एउटा क्वेसन छ सो बेसिकली तपाईको मैले यसो लाइफ यात्रा हेर्दाखेरि तपाईले एकदम orthodox like break the rules भन्छ यहाँ you want to do something new is it disrupt the pattern of what you're doing अब usually हाम्रो नेपाली mindset के हुन्छ भने अब राम्ररी पढ डक्टर इन्जिनियर बन राम्रो करियर बिल्ड गर but that time you're already had international exposure and you are better equipped that time कि तपाईले त्यो जुन जस्तै कि इन्डियामा बस्दाखेरि you could have come to USA you see LA film school and you could have competed in Hollywood. Today you could have been maybe that world global star because you have such a talent. Your English is so good. You are very tall. You know that's one of the right. So you have that discipline. So तपाईले त्यो सबै कुरालाई छोडेर but you decided to go into the uncharted territory where the movie were just coming. म त्यति बेला याद छ मैले मुभी हेरेको थिएँ त्यति बेला शिव श्रेष्ठजीको हामी एक हौं भन्ने त्यो एकदम गाना नै जस्तो छ कि म चाहिँ अझै पनि रियलाइज गर्छु त्यस बेलाको टाइममा त्यहाँ नेपाली अनि एउटा चाहिँ फिल्मी यो कनेक्सन मेरो कसरी भयो भने
त्यति बेला मनिषा कोइरालाजीको पहिलो फिल्म आएको थियो फेरि भेटौँला, त्यो उसको जुन डाइरेक्टर थियो फुर्बा छिरिङ गुरुङ, त्यो मेरो रुममेट थियो एउटा लाक्पा छिरिङ गुरुङ, उहाँ मुस्ताङको हुनुहुन्थ्यो। सो हि वाज द फुर्बा छिरिङ गुरुङ वाज द फर्स्ट गाई, हि ओभरसिटी पढेर पुल्चोक क्याम्पसमा के भन्छ रसिया नगएर हि स्टार्टेड मेकिङ मुभी एन्ड सी मलाई उसको कनेक्सनबाट हि अफर द फर्स्ट रोल इन मनिषा कोइराला। र सबभन्दा बढी पैसा त्यति बेला 50,000 हो कि 1 लाख कति अफर गर्नुभएको थियो, त्यसले द्याट बिकेम द भेरी बिग न्युज अन द्याट वान। सो द्याट्स हाउ आई गट द कनेक्सन। र त्यति बेला चाहिँ म पनि एउटा यो फिल्म डिरेक्टर बन्ने हो कि त्यस्तो भावना आयो। तर होइन, बुवा आमाले जसले पनि डक्टर बन्नुपर्छ, इन्जिनियर बन्नुपर्छ त्यसै पारामा लाग्यो। अब इन्जिनियर बन्दा बन्दै कता कता भएर अहिले यहाँ बे एरियामा त्यस्तैमा अब यहाँ रेडियो आरजे भएर बसिरहेको छु। अब त्यस्तोमा तपाईँको जुन फ्यामिली पनि सपोर्ट नहुने र आफैले तपाईँले जुन एक्लो डिसिजन लिनुभयो त्यसको लागि तपाईँमा त्यो इनर्जी र त्यो कसरी आयो त? मतलब how could you make decision? That was really kind of tough decision to take. अनि just to follow up on that, त्यो टर्निङ पोइन्ट चाहिँ कहिले आयो म फिल्म इन्डस्ट्रीमा जान्छु भनेर? केले इन्स्पायर गर्यो हामीलाई? अनि म कलेजमा पढ्दाखेरि चाहिँ मलाई सिनेमा प्रति एकदमै इन्ट्रेस्ट जागेर आयो। अनि त्यो बेलामा अब एकदम एक्टरै बन्छु भन्दा पनि film as a media अनि सिनेमामा केही गरौँ भन्ने चाहिँ चाहना चाहिँ बढेको थियो कलेजमा आउँदाखेरि। कलाकारै बन्छु भन्नुभन्दा पनि फिल्म एज अ मिडियम चाहिँ म एकदम इन्ट्रेस्टेड थिएँ, किनकि मलाई लागिरहेको थियो कि यो एउटा साथै सशक्त मिडियम हो जहाँ चाहिँ नि तपाईँले विभिन्न इस्युहरू, विभिन्न मनोरञ्जनका कुराहरू प्रदर्शन गरेर धेरै व्यक्तिलाई प्रभाव पार्न सक्नुहुन्छ, धेरै व्यक्तिलाई चाहिँ त्यो सामग्रीतिर अटेन्सन ड्र गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने लाएर चाहिँ नि सिनेमा प्रति चाहिँ असाध्यै एउटा आकर्षण चाहिँ मेरो कलेजमा आउँदाखेरि बढेको थियो। र त्यस पश्चात चाहिँ नि अब अलिअलि एक्टिङ गरौँ भन्ने चाहिँ नि मलाई कलेजको एन्डतिर गएर लाग्यो, किनकि एक्टिङमा चाहिँ धेरै किसिमको तपाईँले आफ्ना भावनाहरू चाहिँ प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ। अब आम जीवनमा के हुन्छ भने हामी विभिन्न भावनाहरू, विभिन्न इमोसन्सहरू हामी फिल गरे पनि फ्रीली त्यसलाई चाहिँ नि एक्सप्रेस गर्न सक्दैनौँ कि, किनकि विभिन्न किसिमको सामाजिक कारणले गर्दा होइन। वास्तविक जीवनमा चाहिँ नि मान्छेले जति रिसाउन चाहन्छ विभिन्न कारणले त्यति रिस एक्सप्रेस गर्न सक्दैन, या जति प्रेम दर्शाउन चाहन्छ त्यति प्रेम एक्सप्रेस गर्न सक्दैन विभिन्न बाध्यताले, सामाजिक बाध्यता, वातावरणको बाध्यता, आफ्नै चरित्रको बाध्यता। तर चलचित्रमा चाहिँ के छ भने यी सबै इमोसन्सहरू चाहिँ तपाईँले भरपूर रूपमा एक्सप्रेस गरेर चाहिँ पक्षको त्यो सशक्तता चाहिँ सबभन्दा राम्रो पक्ष चाहिँ नि त्यही नै लाग्यो। र मैले कलेज सकेर अनि म काठमाडौँ आइसकेपछि मेरो मामा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि रुसको कुरा आयो, उहाँले चाहिँ रुसबाट चाहिँ डाइरेक्सनको ट्रेनिङ लिएर आउनुभएको थियो र फिल्म बनाउने चाहिँ नि जमर्को गर्दै हुनुहुन्थ्यो। र उहाँले मलाई भन्नुभयो, मैले थाहा पाएको छु कि तिमी फिल्ममा इन्ट्रेस्टेड छौ, मैले एउटा फिल्म बनाउँदैछु, किन खेल्दैनौ भनेर भन्नुभयो। यदि तिमीसँग 40-45 दिन सुटिङको समय छ भने मेरो फिल्ममा खेल नि त भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसरी मैले सुरुवात गरेको हो। अब सिनेमा गर्दाखेरि त्यो बेलामा नेपालमा हार्डली सिनेमाहरू बन्थे। यहाँ एउटा क्वेसन छ मेरो। सो आर यु अ ट्रेन्ड एक्टर? तपाईँले कुनै एक्टिङ स्कुलमा तपाईँको कोच थियो, मेन्टर थियो, स्कुलिङ गर्नुभएको? यो जस्तै कि अब एक्टिङ मैले फर्मल एक्टिङ ट्रेनिङ चाहिँ नि लिइनँ। कलेजमा मैले अब लिटरेचर चाहिँ नि पढेको थिएँ र नेपाली फिल्ममा काम गर्नुभन्दा अगाडि मैले 1 वर्ष जति मुम्बईमा चाहिँ नि बसेको थिएँ। त्यो एउटा सर्ट कोर्स 1 वर्षको कोर्स चाहिँ नि मैले लिएको थिएँ, तर त्यो फर्मल जुन पर्फर्मिङ आर्ट्सको कोर्सेसहरू हुन्छ त्यो एउटा फर्मल 3-4 वर्षको त्यो चाहिँ नि मैले गरेको थिइनँ। त्यो 1 वर्ष गरेर यता आएको थिएँ। अब त्यो नगर्नुको कारण किनभने अब एक्टिङ अब मेरो घरमा त्यति त्यसलाई चाहिँ सिरियसली लिइरहेको थिएन र मलाई अत्यन्त गाह्रो पनि भइरहेको थियो कि म एउटा
ट्रेन्ड एक्टर बन्न चाहन्छु या पर्फर्मिङ आर्ट्समा गएर चाहिँ नि केही कोर्स गर्न चाहन्छु भन्नलाई साथै गाह्रो भइरहेको थियो किनकि अघि तपाईँले भने जस्तो अब घरमा धेरै जसो अभिभावकहरूले चाहिँ नि अब डक्टर इन्जिनियर यस्तै कुरा बनोस् भन्ने उद्देश्य थियो। त्यस कारण त्यो घरको कम्युनिकेसन ग्यापले गर्दाखेरि पनि मैले आफ्नो जुन चाहना छ त्यसलाई फुल्ली एक्सप्रेस गर्न सकेको थिइनँ र यहाँ आएर पहिलो फिल्म गर्दाखेरि पनि अब त्यही अब घरमा अलिअलि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ त भयो। अब यो छोरा कहाँ जाँदैछ के गर्दैछ यो फिल्मतिर त्यो पनि नेपालमा त्यति फिल्म नै बन्दैन थियो र फिल्मलाई लिएर एकदमै करियर बनाउने पनि वातावरण भइसकेको थिएन। अनि यहाँ ब्याकअप प्लान रेडी थियो त यो यसमा मैले गर्न सकिनँ भने म मेरो ब्याकअप प्लान चाहिँ छ है भनेर केही ब्याकअप प्लान थियो एन्ड व्हाट वुड दैट बी? ब्याकअप प्लान त थियो किनकि सिनेमा भनेको अब तपाईँले स्टार्टिङ गर्दाखेरि स्पेसली एज एन एक्टर इट्स अ भेरी इन्सिक्योर लाइन। ओके यहाँ मात्रै होइन संसारभरि नै तपाईँ चाहिँ नि सक्सेसफुल हुनुहुन्छ भन्ने केही पनि ग्यारेन्टी हुँदैन। तपाईँसँग जतिसुकै एक्टिङको क्षमता भए पनि भोलि गएर तपाईँले कलाकारिता गर्नुभयो फिल्म बनाउनु भयो पहिलो फिल्म बनाउनु भयो भने सक्सेस चाहिँ नि ग्यारेन्टिड हुँदैन। त्यस कारण एज एन एक्टर ब्याकअप प्लान त जहिले पनि हुनु नै पर्छ। मेरो चाहिँ त्यही नै हो। म अब कलेज गएको थिएँ युनिभर्सिटी गएको थिएँ त्यो बेलामा अलिकति यङ पनि थिएँ घरको मान्छेहरूले नमाने पनि मैले के भनिरहेको थिएँ मैले गर्न सकिनँ भने देन म प्लान बीमा जान्छु आफ्नो होइन। त्यसको लागि केही हदसम्ममा शिक्षाहरू त मैले हासिल गरेको थिएँ अनि त्यस्तो किसिमले मनाएर चाहिँ नि मैले स्टार्ट गरेको आफ्नो करियर। तर पहिलो फिल्म जब मैले गरेँ त्यो फिल्म यति सक्सेसफुल भयो कि त्यस पश्चात चाहिँ नि वर्षमा भनौँ न 2 वर्ष 3 वर्षमा एकचोटि एउटा फिल्म दुईटा फिल्म बन्ने नेपालमा चाहिँ नि मेरो पहिलो फिल्म रिलिज भए पश्चात चाहिँ नि धेरै व्यक्तिहरूले मलाई लिएर फिल्म बनाउने चाहिँ नि जुट्नु भयो र पहिलो चलचित्र मैले फिल्म गर्दाखेरि दोस्रो चलचित्र कहाँबाट आउँछ भन्ने पनि मलाई थाहा थिएन। बन्छ कि बन्दैन भन्ने पनि थाहा थिएन। तर पहिलो फिल्म रिलिज भएको पश्चात चाहिँ नि म वर्षमै 3-4वटा फिल्म त्यसपछि 5-7वटा फिल्म 8-10वटा फिल्म क्रमबद्ध रूपमा गर्दै जाने भइसकेको थिएँ। एउटा वर्ष त यहाँले 16वटा पनि गर्नुभएको रहेछ है? हो 16वटा पनि गरेँ र त्यो चाहिँ नि एकदमै साधारण थियो किनकि अब सुरुवात गर्दाखेरि अब यो करियरमा आफूले त्यसलाई परिणत गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन यो लङ टर्म हुन सक्छ कि सक्दैन नेपाली फिल्ममा भन्ने धेरै किसिमका प्रश्नहरू थिए कि तर संयोगवश आई वाज लकी कि मेरो पहिलो फिल्म जब रिलिज भयो नेपाली चलचित्र उद्योग र मेरो आफ्नो पर्सनल करियर चाहिँ प्यारलली अगाडि बढ्दै गयो कि म जसो जसो सक्सेसफुल हुँदै गएँ नेपाली चलचित्र क्षेत्र पनि विस्तार हुँदै गयो। त्यस कारण त्यो हिसाबले चाहिँ म आफूलाई असाध्यै भाग्यमानी ठान्छु कि मेरो करियर र नेपाली चलचित्र क्षेत्र चाहिँ साथसाथमा विकसित हुँदै गयो। हजुरले भन्नुभएको that time there was a bullish यहाँ भन्छ स्टक मार्केटमा economy pattern is very bullish। अब तपाईको त्यो tide is called rising tide तपाईको ठ्याक्कै टाइमिङ पर्यो it's like and then you move down and the rest is history। अब यस्तै क्रममा हामी हजुरहरुको जुन जुन फिल्म छ एउटा दुईटा हामी गाना पनि बजाउँदै जान्छौं and then we'll talk around that songs and सपना चाहिँ के छ अब अरु क्वेशन पनि फ्यानको होला। मलाई त कति धेरै क्वेशन्स छ है follow up questions कति we'll continue। Okay, sure. Let me play one of these your favorite song. I like this song.
Anup, we'll bring you online shortly. Just be online. Okay. Second. सपनाजी तपाईले यो मुभी हेर्नु भएको छ? कुन मुभी? ए, मैले राम्रोसँग सुनेन। यो गाना बजाएको हामीले अनि मैले सपनाजीलाई सोधेको छ। यो सपनाजी तपाईले होइन एकदमै हल्का मात्र सुनिरहेछौँ हामी जुममा भएको भएर होला क्लियर सुनेको छैन। So alright, so अब यो आज हामी एकजना अर्को गेस्टलाई ल्याउँदै छौँ. He has very generous to sponsor today's program. So Anup, you are online right now in the air with the हाम्रो आजका chief guest Mahanayak Rajesh Samal jiसँग you are on the air. Would you like to say something? Rajesh bhai, नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? So हाम्रो अनुपजीको विशेषता के भने हाम्रो जस्तै तपाई चाहिँ नेपाल फर्किनु भयो, हामी चाहिँ विदेशतिर फर्क्यौं अनि अनुपजी यहाँ धेरै almost 20-25 वर्षदेखि यहाँ हुनुहुन्छ. And he is very successful entrepreneur here, and he has done wonderful. He has multiple line of business. He has set the goal. He has set the really role model for us. At 50, he's retiring and starting something different. It's like following your footpath, Rajesh. So, Anup, would you like to ask any question? You have opportunity to directly ask any questions. Sure, Rajesh bhai. Rajesh bhai, भन्ने बित्तिकै Jay, I know that. Hello, are you? Yes, he's listening. Okay, can you hear me? Yes. Okay. सुनिरहेछु म, सुनिरहेछु. That you wasted 29 of your minutes the other day when you called me, trying to get sponsor for your first radio program. तिमीले उसले चाहिँ Jayले चाहिँ like he called me. Can you guys hear me? Yes. Yeah, we are hearing you. Okay. Yeah. Okay, so just to put you on the spotlight, when you called me and you spent 30 minutes trying to explaining me okay, we're starting a radio program for Nepali people and we need some sponsors, we need some support from the community. But 29 of those minutes you just wasted it because you had me at Rajesh bhai. Rajesh bhai first room also, I was sold.
So whatever you talked after that, I don't even remember. So I'm a huge fan of Rajesh Bhai. Rajesh Bhai, thank you for representing Nepal. You're like the super icon. You know, I mean, still आज पनि कुनै पनि out of the ordinary कसैले के गर्यो भने you think you're Rajesh Bhai भन्ने चाहिँ joke हजुरसँग पनि सुरु भएको छ. So welcome to the show, Bhai. Thank you very much. Bhai र मेरो randomly, you don't remember, but we met at the airport a couple of times. Recently, like about a year ago at the Trivandrum International Airport. Bhai Logma पनि अलिकति time spent गरेको थियो. You probably don't remember me, but I do, because I'm nobody and you're everybody to me. So, No. welcome to the show. मलाई एउटा चाहिँ भन्न दाइलाई सोध्न मन लागेको कुरा चाहिँ के थियो भने दाइ जुन हिसाबले आउनुभयो र दाइलाई जुन कुराको चाहिँ भित्र एउटा गट फिलिङ थियो नि, ओके आर्ट, एक्टिङ, ओके आइम गोना गो, दाइले, I mean, obviously you wanted to be somewhere, someone, obviously you went to Chandigarh and started, pardon my French here, but you studied your ass off. केही लाइफमा बन्छु भनेर आएको थियो, तर दाइलाई भित्र deep inside you knew that that's not you. दाइलाई त्यो कुरा कहिले रियलाइज भयो कि okay, I mean, you could have been a bank manager, that एयरलाइन्सको CEO अथवा केही पनि हुन सक्नुहुन्थ्यो. आज दाइले चाहिँ त मेरो अर्को लेभलमा कुरा हुन सक्थ्यो. दाइलाई कुन बेला लाग्यो कि whatever I was doing was not worth it, I should spend my time in this? त्यो मोमेन्ट कुन मोमेन्ट थियो दाइ? Spend time in movies, भने कुन बेला चाहिँ दाइलाई लाग्यो कि लाइक कलेजमा पढ्दाखेरि पनि भित्र मनमा हुन्छ नि, दिस इज नट मी, मेरो बाबु आमाको लागि गरिरहेको छु अथवा यसको लागि गरिरहेको छु, आई एम हु आई एम भन्ने दाइलाई कुन बेला चाहिँ त्यो फिगर आउट भएर दाइ यो इन्टरटेनमेन्टतिर चाहिँ छिर्नु भयो? त्यो चाहिँ नि मैले कलेज सकेपछि नै मलाई त्यो भयो कि जुन मेरो मान्छेले भन्छ नि सबैको आफ्नो आफ्नो एउटा प्यासन हुन्छ र त्यो प्यासन कहिले कहिले चाहिँ नि अलिकति आउट अफ द बक्स पनि हुन सक्छ र त्यो प्यासन आफूले चाहेको कुरा समाजमा त्यति एक्जाम्पल पनि नदेखिन सक्छ, विशेष गरिकन अब हाम्रो देशमा त। त्यस कारण मेरो प्यासन चाहिँ नि सिनेमा प्रति थियो, एक्टिङ प्रति थियो र मलाई के लाग्यो भने मैले चाहिँ नि एकचोटि आफ्नो प्यासनलाई चाहिँ नि ट्राई आउट गर्नुपर्छ। जतिसुकै यो एकदमै असुरक्षित लाइन भए तापनि विशेष गरिकन हाम्रो देशमा, किनकि त्यो बेलामा त्यति सिनेमाहरू पनि बन्दैन थियो। सो बेसिकली यु राइट, मैले खालि आफ्नो प्यासनलाई नै फलो गरेँ कि मैले आई सुड ट्राई आउट माई प्यासन वन्स, किनकि मान्छेलाई के हुन्छ भने आफूलाई एकदम चाहेको, आफू प्यासनेट भएको चिज एउटा समयमा गरेन र अर्कै कुराहरू जीवनमा गर्यो भने फेरि एउटा बिन्दुमा गएर ओहो ज्या म जवानी हुँदाखेरि त्यसमा म त्यति प्यासनेट थिएँ, त्यो मैले ट्राई आउट गर्नुपर्ने थियो, किन गरिनँ भनेर कहीँ न कहीँ अलिकति रिग्रेट पनि हुन्छ होला जस्तो लाग्यो। त्यस कारण राइट आफ्टर कलेज चाहिँ नि आई डिसाइडेड टु फलो माई प्यासन। अब कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने कुरा मलाई थाहा थिएन, किनकि हाम्रो नेपालमा त्यति चलचित्रहरू बन्दैन थिए त्यो बेलामा। आइम टकिङ अबाउट 30-32 वर्ष अगाडिको कुरा। फिल्ममा त प्यासन छ तर आफ्नो देशमा त्यति फिल्म बन्दैन। त्यो बेलामा म भारतमै थिएँ, इन्डियामै थिएँ, सो मलाई लागेको थियो कि सायद यतैतिर केही गर्नुपर्छ भन्ने लागेको थियो। तर संयोगवश अघि मैले भने जस्तो मेरो मामा पर्नेले चाहिँ नि म यहाँ काठमाडौँ आएको बेलामा, त्यो बेलामा उहाँले भन्नुभयो मैले एउटा फिल्म बनाउँदैछु, तिमी पनि इन्ट्रेस्टेड छौ, समय छ 40-45 दिन सुटिङको समय छ भने गरौँ न त भनेर मलाई त्यतिकै अफर गर्नुभयो अनि मैले गरेँ त्यो फिल्म। तर त्यो फिल्म गरेपछि चाहिँ नि देयर वाज नो लुकिङ ब्याक। त्यो फिल्म गर्दाखेरि मलाई थाहा थिएन कि नेपालमा अब यो फिल्म पछि अर्को फिल्म पनि बन्छ कि बन्दैन, यो फिल्म खेलेपछि अर्को फिल्ममा मलाई लिएर खेल्ने मौका पाउँछु कि पाउँदैन भन्ने पनि केही थाहा थिएन, किनकि त्यति सिनेमाहरू बन्दैन थियो यहाँ। तर त्यो पहिलो फिल्म बनिसकेपछि चाहिँ नि sort of created a history and there was no turning back. अघि मैले भने जस्तो त्यो रिलिज भएको 1 वर्ष 1.5 वर्षमा I was putting in about 16 to 18 hours a day. र त्यसरी नै गए। अब अलिकति सिनेमामा नेपालमा The way I look at Nepali film industry is राजलाई आएपछि नै ब्लुमिङ सुरु भयो क्या। Then I was lucky कि अब मेरो फिल्म दर्शकहरूले पनि एक्सेप्ट गरिदिनु भयो, किनकि फिल्म
एज एन एक्टर फिल्म लाइन एक्टिङ लाइन भनेको असाध्यै इन्सिक्योर लाइन हो क्या यहाँ मात्रै होइन संसारभरि सबै अब ठुलो राष्ट्रमा पनि अब हामी 10-15 जना फेमस मान्छेलाई चिन्छौँ तर तिनीहरू बाहेक लाखौंले हजारौंले त्यो पेशालाई ट्राई गरिरहेको हुन्छ तर मोस्ट अफ देम फेल र तिनीहरूलाई को नाम पनि हामीलाई थाहा हुँदैन त्यसकारण एक्टिङ असाध्यै इन्सिक्योर लाइन हो तर आई वाज लकी कि नेपाल जस्तो ठाउँमा जहाँ चलचित्र नै बन्दैन थियो people accepted me they embraced me अनि त्यसपछि सोच्छु यसैमा है sorry to interrupt म यसैमा follow up question सोच्छु फेरि अर्को टेन्जेन्टतिर जान्छ होला एकछिनपछि हैन यो नेपाली सिनेमामा भनौं न नाच गान त्यसपछि फाइट नभइकन त मुभी नै हुँदैन नि फेरि स्पेशली राजेश हमालको सिनेमामा त जुनमा पनि राम्रो गाना त्यसपछि फाइटको सिन हुन्छ हैन अनि त्यो सबै त पहिलादेखि सिक्नु भएको त पक्कै पनि होइन होला आई मिन आई माइट बी रङ के अनि सिनेमा जोइन गरेपछि अनि त्यो सबैको ट्रेनिङ लिनुभयो के गर्नुभयो कसरी हाउ डिड यु किप अप विथ इट एक्टिङ त मेरो एकदमै भित्री इच्छा भइसकेको थियो मैले चलचित्रमा आउँदाखेरि र एक्टिङ गर्ने इच्छाको साथसाथमा चाहिँ नि एक्टिङ गर्न सक्छु भन्ने किसिमको चाहिँ नि भनौँ न सेल्फ कन्फिडेन्स पनि भइसकेको थियो तर त्यसले चाहिँ धेरै काम पनि गर्दो रहेछ सिनेमामा कि तपाईँको प्यासनप्रति तपाईँ असाध्यै कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ कि मैले यो गर्न पाएँ भने चाहिँ नि मैले राम्रोसँग गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास छ भने तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ त्यस कारण एक्टिङमा चाहिँ नि मलाई त्यो किसिमको एकदमै भरपुर आत्मविश्वास चाहिँ नि थियो मैले गर्न सक्छु भन्ने अब फाइटहरूमा चाहिँ नि म अब पहिलेदेखि अलिकति फिजिकल फिट चाहिँ नि थिएँ फिजिकल एक्टिभिटी पनि गर्थेँ त्यसकारण फाइटमा पनि त्यति समस्या भएन अब एक्सर्साइजहरू गर्न रुचाइरहने व्यक्ति नै थिएँ म र आफूलाई फिजिकली फिट नै राखिरहेको थिएँ त त्यसमा पनि त्यति समस्या भएन तर अब डान्समा चाहिँ नि म एकदमै ट्रेन प्रोफेसनल डान्सर चाहिँ होइन तर मेरो खुबी चाहिँ के छ भने म गीत सङ्गीत सुने भने चाहिँ मनदेखि नाच्दिन्छु एकदम फिल्ममा सायद त्यसले काम पनि गर्यो होला अनि मान्छेहरूलाई लाग्यो यो नाच्नु तर आफ्नै स्टाइलले नाचिरहेछ भने जस्तो तर एकदमै म्युजिकलाई इन्जोय गरेर त्यो मोमेन्टलाई इन्जोय गरेर एकदम हृदयदेखि नाच्ने चाहिँ प्रयास गर्छु त्यसैले चाहिँ काम गर्यो सिनेमामा फेरि कस्तो छ भने त्यो स्टेज डान्सर जस्तो एकदमै पर्फेक्ट भएन भने पनि केही फरक पर्दैन यदि तपाईँको एक्सप्रेसनहरू तपाईँले मिलाउनु भएको छ र तपाईँले एक किसिमको भन्छ नि अदा दिनी दिइरहनु भएको छ भने त्यसैले यो एकदमै त्यस्तो गाह्रो चाहिँ नि भएन हजुरलाई अब यो यही फलोअपमा एक्चुअली अनुप इज इन द ब्याकयार्ड अफ द हलिउड he has multiple business he is living there for a long time Ventura Santa Barbara ma basनुहुन्छ he is one of very few Nepali who went to do MBA from UCLA School of Business so he is very talented and he has a global business a different line of the industry ma so यो हलिउड को जुन कनेक्सन आइरहेछ राजी यो अब धेरै जस्तो इन्टरनेशनल फिल्ममा if you see African movies, European movies, even in South Asian movies, they have got this Oscar nomination. So where do you see the Nepalese movie scene अहिले यो क्वालिटीको कुरामा अहिले धेरै नेपालीहरू यहाँ अमेरिकामा ट्यालेन्टेड छन् तर यो कन्टेन्ट पनि नेपाल चाहिँ एकदम डाइभर्स कन्ट्री हो यस्तो राम्रो कन्टेन्ट छ कि त्यसमा यस्तो मुभी बनायो भने that could be the Oscar winning films. So why do you see that not many Nepalese films have got that opportunity to go to Oscar, those nominations? तपाईको यसमा के छ विचार? हो हाम्रो नेपाली फिल्ममा केही कमी कमजोरी अहिलेसम्म पनि छन् अब विगतलाई दाँजेर हेर्नुभयो भने चाहिँ नि हामीले धेरै प्रगति पनि गरेको छौँ मैले भने जस्तो 30-32 वर्ष अगाडि अब फिल्म नै बन्ने ठाउँ थिएन यो फिल्म बन्दै गयो अब अहिले त धेरै कलाकारहरू यसमा जुट्नु पनि भएको छ यसैलाई पेशा पनि अपनाउनु भएको छ फिल्म पनि धमाधम बनि नै रहेको छ त्यो हिसाबमा चाहिँ नि एउटा प्रगति चाहिँ नि गरेको छ तर अर्को हिसाबमा भन्दा तपाईले भने जस्तो एकदमै इन्टरनेशनल रेकग्निसन हुने या इन्टरनेशनल फेस्टिभलमा चाहिँ नि एकदम रेकग्नाइज्ड हुने किसिमको सामग्री चाहिँ नि अझ पनि हामीले
मतलब त्यस्तो एकदम प्रखर रूपमा चाहिँ बनाउन सकिरहेको छैनौँ। त्यो चाहिँ नि एउटा विडम्बना पनि हो, किनकि अहिले पनि मलाई लाग्छ 30-32 वर्ष पश्चात पनि मलाई के लाग्छ भने अझै पनि हामी एकदमै भनौँ न एकदम प्रखर फिल्म मेकरको जसले चाहिँ नि सिनेमालाई गहिराईमा बुझ्ने, विभिन्न समाजको इस्युहरूलाई चाहिँ नि गहिराईमा बुझेर त्यसलाई सिनेमामा ढाल्ने किसिमको असाध्यै सिरियस मेकरहरूको चाहिँ नि अझै पनि हाम्रो फिल्म उद्योगमा खाँचो छ, अझै पनि त्यसको कमी छ। सायद त्यसैले गर्दाखेरि पनि होला कि हामीमा धेरै किसिमका इस्युजहरू भए पनि हाम्रो समाजमा धेरै किसिमका मुद्दाहरू, इस्युजहरू, स्टोरिजहरू, सब्जेक्टहरू भए तापनि त्यसलाई हामीले चाहिँ नि त्यही रूपमा चलचित्रमा उतारेर अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानहरू चाहिँ नि आकर्षण गर्न सकिरहेको छैनौँ। त्यसको मेन कारण चाहिँ नि मैले अघि भनेको जस्तो असाध्यै सिरियस मेकर, किनकि सिरियस मेकर भन्नाले म के भन्छु भने जसले सामाजिक इस्युहरूलाई, विभिन्न किसिमको समाजमा भएका कथाहरूलाई गहिराईमा गएर बुझ्ने क्षमता राख्ने, मान्छेका विभिन्न भावनाहरूलाई गहिराईमा बुझ्ने क्षमता राख्ने र त्यो सबैहरूलाई चाहिँ एकदम सहज रूपमा चाहिँ पर्दामा उतार्न सक्ने, सिनेमामा उतार्न सक्ने किसिमको दिग्गज मेकरहरूको चाहिँ नि अझ पनि खाँचो छ हाम्रो चलचित्र क्षेत्र। हजुरले भन्दै हुनुहुन्छ कि इभन इफ देयर इज सम ट्यालेन्ट इन द युएस और इभन ग्लोबल डायस्पोरा नेपालीहरू अहिले नेपालमा अब जस्तै कि नेपालको पनि सिचुएसन changing, you know, is coming from feudalism to democracy. Even Nepal was established before America. So yeah, अहिले content freedom छ नेपालमा अहिले यो तपाईले जुनसुकै content मा can you make the movie, or if you have that such a kind of content, can you get the funding, and if you have the funding even the movie, how can you distribute, because it might not be the distribution, you know, commercial तपाईको मसाला वाला movie. So यस्तोमा अहिले जस्तै कि कुनै यहाँ नेपाली NRNsहरूले, I mean, they are very talented, they have money, they want to invest in film. What do you say? There is opportunity there in Nepal, so they can make kind of mix. अहिले धेरै नेपालीहरू पनि बाहिर छन्, so they have the knowledge, they can interpret the story, they can be one of the best storyteller. Just say, for example, I'll just give you one example. Just say one of those Sherpa, they have climbed 20 times Mount Everest. That is amazing story. If you can somebody film and the difficulties, then I can do that. So त्यस्तोमा हजुर यहाँ NRNहरूलाई सेकेन्ड जेनेरेसन नेपालीहरूलाई जो विदेशमा 20-25 देखि बसिरहेछन्, if they want to make the movie, what is the process? How they can, could you guide them? Can you give some tips? What is the starting point for them? And सिनेमा बनाउने फ्रिडम त धेरै हदसम्ममा छ यहाँ. हामीले विभिन्न सब्जेक्टहरुमा बनाउन सक्छौं. कुनै कुनै अलिकति राजनीतिक विषयमा केही जटिलता आउन सक्ला, तर त्यसलाई एकदमै अप्ठ्यारो चाहिँ आवश्यक पनि छैन. या फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन चाहिँ के हदसम्ममा छ यो राष्ट्रमा, त्यसको समस्या छैन. तर मेन चाहिँ के छ भने सिनेमामा अब एउटा क्रिएटिभ पार्टको साथसाथमा फाइनान्शियल पार्टले पनि धेरै ठुलो भूमिका खेल्छ. सिनेमामा तपाईले बृहत सब्जेक्ट्सहरु चाहिँ नि खाली सृजना मात्रै गरेर, क्रिएसन मात्रै गरेर, क्रिएटिभली मात्रै सोचेर पनि हुँदैन. त्यसलाई पर्दामा उतार्न र फिल्म बनाउनको लागि चाहिँ नि त्यही अनुसारको फाइनान्सिङको पनि ठुलो भूमिका रहन्छ. त्यसकारण इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ नि धेरै ठुलो खाँचो छ नेपाली फिल्ममा. हामीले साधारण सब्जेक्ट छान्दाखेरि साधारण लाग्न सक्छ, तर त्यसलाई सिनेमामा उतार्नको लागि चाहिँ नि फाइनान्शियली बर्डन पनि हुन सक्छ. जस्तो तपाईले भन्नुभयो शेर्पाको स्टोरी. अब सुन्दाखेरि शेर्पाको स्टोरी साथै सिम्पल लाग्न सक्ला, तर त्यसलाई चलचित्रमा उतार्नको लागि चाहिँ नि धेरै कठिन पनि हुन्छ र फाइनान्शियली चाहिँ नि बर्डनसम पनि हुन्छ. त्यसको फेरि टेक्नोलोजी पनि त्यही हिसाबको चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ. हिमाल चढ्ने, गर्ने, त्यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ अब आजकल वास्तविक लोकेसनमा नगरे पनि विभिन्न किसिमको भनौँ न कम्प्युटर ग्राफिक्स गर्न, VFX गर्न पनि जसरी हलिउडले गर्छ त्यो साथै खर्चिलो हुन्छ. किनकि अहिले सिनेमा एकदमै सोफिस्टिकेटेड टेक्निकल
पक्ष पनि अँगाल्नु पर्ने हुन्छ सिनेमाले त्यसलाई राम्रोसँग पर्दामा उतार्नको लागि र त्यो सबैले चाहिँ नि धेरै खर्चको माग गर्छ त्यसैले त्यही नै हो हामी कहाँ सब्जेक्ट्सहरू छन् इन्ट्रेस्टिङ सब्जेक्ट्सहरू पनि छन् इन्टरनेसनल अटेन्सन ड्र गर्ने सब्जेक्ट्सहरू पनि छन् बरु त्यो सब्जेक्ट्सहरूलाई कता कता विदेशीहरूले चाहिँ आएर बनाएको छन् हामी चाहिँ बनाउन सकिरहेको छैनौँ किनकि त्यही किसिमको टेक्निकल फेसिलिटिज होइन त्यही किसिमको बजेटिङको चाहिँ कता कता हामीमा अभाव चाहिँ नि छ त्यो परिपूर्ति हुन सकेको खण्डमा चाहिँ नि सम्भव छ हामीहरू गर्न सक्छौँ र अहिले केही प्रयासहरू पनि भएको छन् अब प्रयासै नभएको पनि होइन हामीहरू पनि केही न केही प्रयासहरू चाहिँ भएका छन् केही फिल्म फेस्टिभलमा केही फिल्महरू गएका पनि छन् नगएको होइन तर तिनीहरूले एकदमै ठुलो चाहिँ नि इम्प्रेसन पार्न नसके पनि इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभल्सहरूमा चाहिँ कहीँ न कहीँ भाग लिइरहेको पनि हुन्छ नेपाली फिल्महरू र अब अहिले टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कुराहरू राम्रोसँग पर्दामा उतार्न सहज पनि छ र त्यही हो त्यो टेक्नोलोजीको लागि चाहिँ नि फाइनेन्शियल एस्पेक्टले चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ यसमै एउटा मेरो फलोअप अर्को क्वेसन छ जस्तै कि अस्ति मतलब केही वर्ष अघि एउटा ब्रिटिस डाइरेक्टरले मुभी बनाउनु भएको थियो स्लम डग मिलियनेयर र द्याट वाज अ भेरी लो बजेट मुभी बट इट डिड लाइक few hundred millions that's good revenue but I remember it's like 16 to 18 million the investment and they did like 2 to 300 million that was super hit that movie अब जस्तै कि यो मैले अस्ति हजुरको एउटा प्रोग्राम हेर्दै थिएँ जातको प्रश्न जुन तपाईले चलाउनु भएको थियो अलिअलि के सर्टेन कन्ट्रोभर्सी पनि सुनेको थिएँ अब त्यस्तो भनेको कुरा त यहाँ यदि कन्टेन्ट बनाउन सक्यो भने त्यो त ग्लोबल हिट हुन्छ जस्तै कि इफ वी क्यान ट्रान्सलेट दोज इन like subtitle Chinese or even India so that could be kind of this story and what do you say about bringing those things जुन अहिले चाहिँ नहुने पर्ने कुरा हो हजुरले एकदम राम्रो टपिक उठाउनु भएको थियो but I do not see that anymore so what is are you doing continuing that program अनि त्यो प्रोग्राम पहिले नै पूर्व निर्धारित नै थियो कि हामी 12 एपिसोड गर्छौं भनेर त्यसको स्टार्टिङ गर्दाखेरि नै 12 एपिसोड मात्रै गर्ने भन्ने कन्सेप्टबाट हामीले चाहिँ सुरुवात गरेको हौं त्यसकारण 12 एपिसोड हाम्रो सकिएको कारणले गर्दाखेरि कार्यक्रम चाहिँ नि समाप्त भएको हो त्यो अन्य कुनै कारणले हैन 12 एपिसोड सम्म गर्ने भनेर नै हामीले चाहिँ नि त्यो कार्यक्रम चाहिँ प्रारम्भ गरेका थियौं र 12 एपिसोड सकियो अनि त्यसपछि त्यो कार्यक्रम त्यति नै भयो अब त्यो टिमले चाहिँ अब कसरी जाने भनेर फेरि सोचित रहेको छ तर त्यही हो त्यही त अब हाम्रो राष्ट्रमा धेरै किसिमका सामाजिक इश्यूजहरू छन् जो चाहिँ नि इन्ट्रेस्टिङ पनि हुन सक्छन् हैन रोचक हुन सक्छन् विभिन्न विदेशका व्यक्तिहरूलाई पनि इन्ट्रेस्टिङ लाग्न सक्छ किनकि धेरै यस्ता किसिमका मुद्दाहरू हाम्रो समाजमा छन् जो चाहिँ नि अन्य राष्ट्रहरूमा अन्य कल्चरहरूमा नहुन पनि सक्छ त्यसकारण त्यसले आफ्नो एउटा इन्ट्रेस्ट जगाउन चाहिँ नि सक्छ तर त्यही हो त्यो सबै सब्जेक्ट्सहरूलाई अब गहिराईमा बुझ्न सक्ने र सिम्पल सब्जेक्ट भए पनि सिनेमामा उतार्न चाहिँ नि त्यही मैले अघि भने नि फाइनान्शियली बर्डन हुन सक्छ कि तपाईले एउटा काल्पनिक कथा मात्रै सोचेर एउटा बजेट भित्र रहेर काल्पनिक कथा सोचेर मनोरञ्जनको फिल्म बनाउनु भयो भने तपाई एउटा बजेटमा बसेर फिल्म बनाउन सक्नुहुन्छ तर वास्तविक एकदमै इस्युमा मुद्दामा जानको लागि फेरि सबै कुराहरू चाहिँ त्यही हिसाबको त्यही स्केलको हुनुपर्ने हुन्छ सुन्दाखेरि सिम्पल सुन्ने पनि त्यही लोकेसनमा जानुपर्ने हुन्छ रिसर्चहरू गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही किसिमका लेभलको चाहिँ परफर्मर्सहरूको पनि जरुरी पर्छ र त्यो सबै कारणले चाहिँ फाइनान्शियली फेरि बर्डनसम पनि हुन्छ त्यही नै जटिलता हो तर हाम्रो विभिन्न मुद्दाहरूमा फिल्महरू नबनेका चाहिँ हैन बनेको छ हामी कहाँ भएका अब कास्ट सिस्टमलाई लिएर पनि केही चलचित्रहरू बनेका पनि छन् ती कति प्रभावकारी भएनन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर केही न केही इस्युजहरू उठाएका चलचित्रहरू हामीले बनाएका पनि छौं तर त्यति प्रभावकारी बन्न नसक्या होला जातको कुरा गर्दाखेरि यहाँहरुले त्यो 12 एपिसोडको प्रोग्राम रन गरिसकेपछि केही सोशल ट्रान्सफर्मेसन के कस्तो पाउनु भएको छ केही फरक देख्नु भयो या केही नयाँ इस्युहरु त्यसबाट फेरि आएको केही देख्नु भयो कि
हैन अब यो यसको मेन उद्देश्य चाहिँ नि के थियो भने एकदमै यो जादुको छडी जस्तो 12 एपिसोड बनाएपछि अब अन्त भइहाल्ने भन्ने त हुँदैन तर के भने अब यस्तो कुराहरु चाहिँ नि छलफल भइरहनु पर्छ समाजमा यस्तो कुराहरुको चाहिँ नि डिस्कसन भइरहनु पर्छ यो सम्बन्धी अवेयरनेस चाहिँ बढिरहनु पर्छ भन्ने नै उद्देश्य हो त्यो परिपूर्ति चाहिँ नि भएको छ विशेष गरिकन अब हाम्रो यो जातीय प्रथा भनेको चाहिँ नि असाध्यै एउटा भनौं न हाम्रो लागि एउटा हानिकारक प्रथा नै हो जो चाहिँ नि युगौंदेखि चल्दै आइरहेको छ र यसलाई हामीले एकदम अपरूट गर्न पनि सकिरहेको छैनौं जरादेखि उखेलेर फाल्न सकिरहेको छैनौं धेरै हदसम्ममा चाहिँ नि अब अहिले आएर वातावरण सहज भए पनि धेरै ठाउँमा अब विशेष गरिकन सहर बजारहरुमा मान्छेले त्यति त्यसलाई एकदमै रिलिजियसली नअपनाए पनि हाम्रो राष्ट्रमा त्यो अझ पनि त्यसको उपस्थिति अझ पनि छ ठाउँ ठाउँमा र त्यसलाई अपरूट गर्न चाहिँ हामीले सकिरहेको छैनौं त्यो चाहिँ नि हाम्रो इतिहासको हाम्रो समाजको एउटा भनौं न कलंक नै जस्तो पनि हो जुन चाहिँ नि हरेक सचेत नेपालीले चाहिँ महसुस गर्छ तर आजको समयसम्म आइपुग्दा पनि यसलाई हामीले चाहिँ नि कम्प्लिटली निर्मूल पार्न चाहिँ सकिसकेका छैनौं तर यसलाई कसरी अझ घटाउँदै लाने कसरी मिटिगेट गर्ने यसको अवेयरनेस कसरी बढाउने यसका नकारात्मक पक्षहरू कसरी उजागर गर्ने र मेरो उद्देश्य पनि यसमा संलग्न हुनु चाहिँ नि जो यसबाट पीडित छैन ती व्यक्तिहरूले पनि यसको विरोधमा आवाज उठाउनु पर्छ भन्ने पनि यसको उद्देश्य हो जातीय प्रथाबाट पीडित भएका व्यक्तिहरूले त आवाज उठाउनु नै हुन्छ Sorry to interrupt you. तपाईको हजुरको जो खोल्नु भएको समता फाउन्डेसन हजुरको फाउन्डेसन हो that is somebody if just wants to involve त्यो जुन No that's not my foundation समता ले खाली यो कार्यक्रम चाहिँ नि परिकल्पना गरेको हो र उहाँहरूले मलाई प्रस्तुत गर्नलाई अनुरोध गरिदिनु भएको हो र उहाँहरुसँग मेरो परिचय चाहिँ नि यही कार्यक्रमको अन्तर्गत भएको हो सो आइ एम बेसिकली म त खाली होस्ट मात्रै हो तर यो सब्जेक्ट चाहिँ नि मैले आफूले व्यक्तिगत हिसाबले पनि आत्मसात गरेको सब्जेक्ट भएको हुनाले र मलाई कता कता यो नराम्रो लागेको हाम्रो समाजमा भएको एउटा कलंक जस्तो लागेको हुनाले जुन चाहिँ नि हुनु हुँदैन भन्ने किसिमको मनस्थिति विचार राख्ने व्यक्ति भएको हुनाले चाहिँ मैले यसलाई होस्ट गरेको हो अब चाहिँ हाम्रो रेडियोको अन्तिम चरणमा आउँदैछौँ दुई तीनवटा अझै एउटा क्वेशनहरु छ एउटा अब क्वेशन हजुरलाई यो छ कि इफ यु आर लुकिङ इन द फ्युचर अफ नेपाली चलचित्रको सिनमा सो व्हाट डु यु सी अहिले मेरो विचारमा त अहिले कोरोनाले गर्दाखेरि मुभी थिएटरहरु त बन्द नै भइसकेका छन् र अहिले कन्टेन्ट डेलिभरी प्लेटफर्म कम्प्लिटली चेन्ज भइरहेछ सो पीपल हैव दिस मल्टिपल डिभाइस इन देयर होम स्मार्टफोन आइप्याड र दे आर गोइङ सब्सक्रिप्सन नेटफ्लिक्स डिज्नी प्लस अल दिस थिङ र अहिले यो इन्टरनेशनल कम्पनीहरुले सबै कन्टेन्ट विभिन्न कन्ट्रीहरुको कन्टेन्टलाई लिएर दे आर इन्टरनेशनल एकदम जोडतोडले सब्सक्रिप्सन बढाइरहेछ सो व्हाट डु यु सी द कन्टेन्ट डेलिभरी प्लेटफर्म इज चेन्जिङ and that going to change the democratize the content delivery even the film even in India even in China even in Nepal because whoever can content is a king I feel like customers are king in the US so right now tapaile ramro content no everybody can watch and they can pay the money just say for example you have beautiful content I can put in the international Netflix platform they can pay like just say $5 and they can watch a movie so what do you think this is a content delivery distribution is changing that going to change the whole movie industry also in Nepal content delivery हुनु चाहिँ नि अब यस्तो किसिमको परिस्थितिमा फिल्म मेकरहरुको लागि चाहिँ नि एज एन अपर्चुनिटी हो त्यसले उसलाई नोक्सान गर्ने भन्दा पनि फाइदा गर्छ किनकि एउटा अल्टरनेटिभ च्यानल चाहिँ नि उले पाउँछ आफ्नो कला प्रदर्शन गर्ने तर एज अ फिल्म मेकर चाहिँ नि मलाई लाग्छ पूर्ण सन्तुष्टि चाहिँ नि फिल्म मेकरलाई तब मात्र हुन्छ जब चाहिँ नि भनौं न त्यो ट्रेडिसनल वे अफ भ्युइङ फिल्म हलमा गएर एकदमै ठुलो पर्दामा विभिन्न व्यक्तिहरुसँग बसेर चाहिँ नि इन्जोय गर्ने जुन एउटा ट्रेडिसन छ त्यसमा त्यस्तो हिसाबले चाहिँ आफ्नो फिल्म प्रदर्शन गर्न चाहिँ नि फिल्म मेकरहरु बढ्ता उत्सुक हुन्छन् तर अब
अहिलेको जस्तो असहज वातावरण हुँदाखेरि चाहिँ नि एटलिस्ट यो विभिन्न माध्यमले गर्दाखेरि अब फिल्म मेकरहरूलाई एकदमै ठप्प चाहिँ हुनु परेको छैन किनकि उनीहरूले आफ्नो सृजनाहरू हजुरको साउन्ड आएन प्रदर्शन गर्न सक्छन् हेलो सुनिरहेछ अब आइरहेछ अब हाम्रो नेपालमा पनि अब त्यस्तो अब नेटफ्लिक्सकै स्केलमा नभए पनि त्यही किसिमको अल्टरनेटिभ अझै साउन्ड आएन परिकल्पना गरिएको छ तर त्यो हुँदाहुँदै पनि हामी पूर्ण रूपमा एकदमै हतोत्साहित चाहिँ नि भएका छैनौँ कि चाहिँ नि अब हल खुल्दैन अब हलमा आएर चाहिँ नि हेर्ने प्रथा नै अब रहँदैन भनेर चाहिँ नि हामी एकदमै हतोत्साहित चाहिँ नि भएका छैनौँ आशावादी छौँ र हामी फिल्म मेकर्सहरूले अब यो कोभिडको यो जटिल परिस्थिति भए तापनि आफ्नो सृजनाहरू चाहिँ बनाउनु पर्छ भन्नेमा चाहिँ नि हामी मानसिकता चाहिँ हाम्रो छ अब जस्तो अहिले नै मैले भने नि अब अहिले हलहरू पूर्ण रूपमा नखोले पनि म आफै पनि अब एउटा प्रोजेक्टमा चाहिँ नि प्लानिङ गरिरहेको छु अलमोस्ट प्लानिङ के अब 1.5 महिना 2 महिनामा चाहिँ नि त्यसलाई हामीले सुटिङ पनि गर्न थाल्छौँ होला त्यसकारण हामीहरू चाहिँ नि एकदमै एनर्जीलेस भएका छैनौँ वेयर होपफुल वेयर अप्टिमिस्टिक र आफ्नो प्लानिङहरू कथा बनाउने होस् या प्रोजेक्ट प्लानिङ होस् त्यो चाहिँ नि केही न केही हदसम्ममा भइ नै रहेछ अगाडि बढी नै रहेछ भनेपछि हजुरले भन्न खोजेको यो डिस्ट्रिब्युसन कन्टेन्ट डेलिभरी चेन्ज अब नेपालमा आउँदा अझै 20-25 वर्ष लाग्ला त्यति बेलासम्म हाम्रो लाइफ टाइममा मुभी थिएटर नै होला जस्तो लाग्छ हुन्छ तर आजकलको टेक्नोलोजी कस्तो छ भने अब त्यो 20-25 वर्ष नलाग्ला आजकल एकदम ग्लोबल भइसकेको छ वर्ल्ड कतै एउटा टेक्नोलोजी निक्ल्यो भने त्यो टेक्नोलोजीले संसारभरिलाई एउटै स्केलमा नभए पनि केही न केही प्रभाव त पारि नै हाल्छ र हामीका पनि अब त्यो अल्टरनेटहरू पनि आइरहेछन् अहिले एप्सहरू विभिन्न उहरू नेटफ्लिक्सकै स्केलमा नभए पनि नेपाली फिल्महरू उहाँहरूले किनेर पे च्यानलको थ्रु चाहिँ देखाउने गर्नेहरु चाहिँ भइरहेछ अब लास्ट दुईटा क्वेशन बाँकी छ ल एउटा अब सिनेमा इन्डस्ट्रीबाट ब्याक फेरि म राजेश हमाल एज एन एक्टर अनि एज अ ह्युमनमा लिएर आउँछु हैन सो राजेश हमालले युगदेखि युगसम्म स्टार्ट गर्दाखेरि र अहिले करेन्ट हामीले हेरेको भनेको मालुङ्गो हैन त्यो दुईटामा फिजिक वाइज राजेश हमालको केही पनि चेन्ज भएको छैन कसरी यो स्वास्थ्यको राज के हो यहाँको हामीलाई शेयर गरिदिनु र अहिले अब सबैजनाको यो रेजोल्युसनमा पक्कै पनि वेट लस फिजिकल एक्सरसाइज हुन्छ नि मेन्टल स्पिरिचुअल सबै कुरा होला यहाँको राज चाहिँ के हो शेयर गरिदिनुस् न हामी सबैजनालाई कामै लाग्छ होला के छ भने प्राय मान्छेहरूले भन्छन् नि हामी कसैलाई एकदमै फिजिकली फिट देख्यौँ या आफूलाई मेन्टेन गरेको देख्यौँ भने हामी भन्छौँ ओहो तपाईँ त आफ्नो उमेरभन्दा कति कम लाग्नु हुँदो रहेछ आफ्नो उमेर जस्तो देखिनु हुँदैन भनेर भन्छौँ विच मेरो विचारमा चाहिँ इज रङ किनकि हामी कोही पनि आफ्नो उमेरभन्दा कम देखिन सक्दैनौँ खालि हामी के छ भने धेरै मान्छेहरू आफ्नो उमेरभन्दा बढी चाहिँ देखिन्छौँ आई थिङ्क कोही पनि व्यक्ति चाहिँ नि उमेरभन्दा कम चाहिँ देखिन सक्दैन तर अत्याधिक मान्छेहरू almost 95-90% of the world population चाहिँ नि आफ्नो उमेरभन्दा बढी देखिन्छ अब आफ्नो उमेरभन्दा बढी देखिनुको कारण चाहिँ नि अब फिजिकल एक्टिभिटी नहुनु हैन मेबी रङ टाइप अफ फुड हाम्रो स्ट्रेस हाम्रो काम हाम्रो लाइफस्टाइल हाम्रो इटिङ ह्याबिट्स त्यो सबैले गर्दाखेरि हामी प्राय जसो व्यक्ति चाहिँ नि आफ्नो उमेरभन्दा बढी देखिरहेको हुन्छौँ आफ्नो उमेरले देखाउने शरीर भन्दा पनि हामीले आफ्नो शरीरलाई चाहिँ नि अलिकति अब्युज गरिरहेको हुन्छौँ त्यसकारण उमेरभन्दा कम देखिने भन्ने त हुँदैन तर आफूलाई चाहिँ नि उमेर जस्तै देखाउनको लागि उमेर जस्तै देखाउनलाई र सधैँ 25 वर्ष भइराख्नलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ यहाँको रिचुअल त्यसको लागि चाहिँ नि अब अलिकति डिसिप्लिन चाहिँ नि चाहिन्छ मेनली लाइफस्टाइल नै हो आफ्नो खानपिन हो अलिअलि फिजिकल एक्सर्साइजेसहरू हो किनकि हामी पहिला कस्तो थियो भने पहिला जमानामा हामी जिममा गएर एक्सर्साइज नगरे पनि आफ्नो डायटलाई एकदम यस्तो खानुपर्छ भनेर चाहिँ नि एकदमै अवेर नभए पनि अटोमेटिकली ती कुराहरू भइरहेको हुन्थ्यो कि पहिला मान्छेहरू आफ्नै घरबारीमा उम्रेको कुराहरू मात्रै खान्थ्यो
अनि दिनभरि उहाँहरूको एक्टिभिटी भनेको फिजिकल एक्टिभिटी नै भइरहेको हुन्थ्यो त्यस कारण एउटा नेचुरल प्रोसेसमै गइरहेको थियो अब अहिले हामीले चाहिँ नि अब आधुनिक लिभिङमा त्यो सबै कुराहरूलाई कता कता हेलचेक्राइ गरिरहेछौँ आफ्नो फिजिकल एक्टिभिटी पनि आफ्नो खानपिन पनि त्यही नै हो Yes, actually, you have been the role model for so many people like us that they see that you give that kind of hope that hey guys, you can be evergreen, like younger, like you can copy the model of Rajesh ji. So मेरो एउटा लास्ट क्वेसन अब जस्तै कि हजुरसँग यदि यहाँ धेरै नेपाली डायस्पोरा कसैको ड्रिम होला यदि हजुरलाई लिएर फिल्म बनाउन यदि चाह्यो भने what is the process, how they can reach out to you, or what will be the kind of starting points? They say they want to cast Rajesh Hamal in their movie and do something a content अहिले जुन हामी नयाँ तरिकाले नेपाल र हलिउडको यस्तो स्टाइलले मुभी बनाउन खोज्यो भने के हुन्छ प्रोसेस हजुरको के बताइदिनुहुन्छ कि प्रोसेस सिम्पल छ म अवेलेबल नै छु पिपल क्यान कन्ट्याक्ट मी हैन अब हामी बसेर कस्तो सब्जेक्टमा बनाउने केमा बनाउने भनेर डिस्कस गरेर अब के फिजिबल हुन्छ आफ्नो आफ्नो इनपुट राखेर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ म त अब फिल्ममा इन्ट्रेस्टेड व्यक्ति नै हो फिल्ममा संलग्न व्यक्ति नै हो त्यसकारण फिल्म मेकिङको आइडियाजबाट त म अट्र्याक्ट भइ नै हाल्छु म रुचि त मेरो भइ नै हाल्छ तर त्यही नै हो अब कुनै सब्जेक्टहरु छ कहिलेकाहीँ तपाईको त्यो जुन अर्को मेन्टल ब्लक हुन्छ नि अब कहिलेकाहीँ हजुरसँग कन्ट्याक्ट हुँदैन थाहा हुँदैन so maybe they will think okay Rajesh Hamal is the mega star if I cast him maybe I have to have $10 million budget so maybe यो के भन्छ is a नसोचेको माइन्ड ब्लक पहिले आउँछ he is a superstar maybe he'll charge me so much money so त्यसले गर्दाखेरि पनि they overthink money भनेको त सेकेन्डरी कुरा हो if the subject is good हैन अब पहिला कन्टेन्ट राम्रो हुनु पर्यो सब्जेक्ट राम्रो हुनु पर्यो अनि त्यसलाई बनाउन चाहिने सक्ने फिजिबिलिटी हुनु पर्यो त्यो सबै कुराहरु भइसकेपछि त अरु कुराहरु त जुटि नै हाल्छ नि तर मेन कुरा चाहिँ नि कन्टेन्ट चाहिँ नि फिजिबल र राम्रो हुनु पर्यो त्यो भएपछि त फिल्म मेकरलाई अट्र्याक्ट गरि नै हाल्छ नि Absolutely. Thank you for Sapna ji, how do you end this today's interview? Do you want to say something? Well, absolutely. यहाँको 2021 को त भनिहाल्नु अब प्रोजेक्ट सुरु हुँदै नै छ भनेर हैन त्यो बाहेक पनि मुभी मेकिङ हो कि मुभीमा आफै फिचर्ड हुँदै हुनुहुन्छ यो अपकमिङ प्रोजेक्ट म आफै म खेल्दै छु एउटा फिल्ममा हामी एउटा अलिकति भनौं न एम्बिशियस महत्त्वकांक्षी प्रोजेक्ट नै सोचिरा छौं कोभिड को बावजुद पनि म आफै खेल्दै पनि छु त्यसमा आफ्टर कति ग्याप अफ 4-5 इयर्स त्यो बाहेक पनि अरु कुनै प्रोजेक्ट छ कि आई मीन Rajesh Hamal is always about multitasking कति वटा प्रोजेक्टहरु सँगसँगै ह्यान्डल गरिराख्नु छ त्यो बाहेक पनि अरु कुनै प्रोजेक्टहरु पाइपलाइनमा छ कि पछिल्लो समय 4 वर्ष जति मैले फिल्म नगरे पनि व्यस्तता चाहिँ नि भइ नै रह्यो म बिजी चाहिँ नि एकदमै बिजी हुन्छु कि त ट्राभल गरिरहेको हुन्छु या सामाजिक कार्यहरु गरिरहेको हुन्छु या अन्य अरु कुराहरु जस्तो यो मालिङ्ग भन्नुभयो म्युजिक भिडियोजहरु गरिरहेको हुन्छु बाइ द वे त्यो एकदमै राम्रो थियो है त्यसको कन्सेप्ट we loved it we played that song दिनचर्या बिजी चाहिँ नि भइ नै रहा हुन्छ कहिले टेलिभिजन कार्यक्रमहरु गरिरहेको हुन्छु र आउँदै दिनमा पनि त्यही नै हो I'll probably be involved in a few television programs-हरु यो फिल्म छ ट्राभल चाहिँ नि अलिकति कम भइराछ यो कोभिडले गर्दाखेरि विशेष गरिकन इन्टरनेशनल ट्राभलहरु नेपाल भित्र चाहिँ नि केही ट्राभल चाहिँ नि गरेको छौं तर त्यति धेरै ट्राभल चाहिँ हुन सकिरा छैन कोभिडले So thank you very much Rajesh ji आज हाम्रो न्यू इयर मा प्रोग्राममा स्पेशल प्रोग्राम आइदिनु भयो So we are very very thankful to you आज हाम्रो एकदम रमाइलो समयको अब चाहिँ हाम्रो समय सकिएको छ फेरि हजुरसँग कन्ट्याक्ट गरौँला अनि we will have chance to see you again in the US or in Nepal. Thank you again. Happy New Year. We look forward to it. Happy New Year. Thank you. And Happy New Year too. Thank you. Thank you.
today's program. Again, for the tickets to Nepal, contact Jen Travels. Oh, Happy New Year, sir. Happy New Year. I have a lot of papers outside for you. Take one, how many you want?